الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين ويهدي إليه من ينيب. मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, 3 दिन से दीन की और दीन की मेहनत की बातें हो रही है. अब जो चीज़ बाकी रह गया है वो अमल बाकी रह गया है. नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद. भाई दोस्त और बुजुर्गों, বলেন যে 3 দিন ধরে দিনের কথাবার্তা হয়েছে এবং দিনের মেহনতের কথাবার্তা চলছে. এখন কথাবার্তা তো হয়ে গেছে, বাকি রয়েছে শুধু আমল. अब हमारे इस मजमे में एक किस्म वो है जो अल्लाह के रास्ते में जा रही है, बड़ी किस्म वो है जो अपने मकाम पर वापस जा रही है. दोनों मजमों को अपना अपना काम समझकर अपने रुख पर जाना है. বলেন যে ভাই, আমাদের এই পুরা ইজতেমার ময়দানের মধ্যে আমরা 2 ধরনের মানুষ আছি. কিছু আছি বলেন যে যারা এখন আল্লাহ রাস্তায় এখান থেকে মেহনত করার জন্য বাহির হবে, আর বড় অংশ যারা আমরা বাড়ির দিকে ফিরে যাইব. তো বলেন যে ভাই, আমরা প্রত্যেকের কি কাম আল্লাহ রাস্তায় বাহির হইয়া কি করব আর বাড়িতে যাই আমরা কি কাম করব? বলেন যে সেই কথাগুলো প্রত্যেকের বুঝিয়ে যাওয়াটা অত্যন্ত জরুরি. जब दोनों मजमा अपने काम को समझकर अपने अपने रुखों पर जाएगा तो दोनों मजमा अल्लाह की निगाह में मुबारक है. जो मजमा अपने घरों को वापस जाने वाला है, अगर काम करने की नीयत से जाएगा तो इसकी मुशाबिहत अंसार के साथ में होगी. और अंसार के बारे में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हिजरत न होती तो मैं भी अंसार में का एक होता. और ये फरमाया, लोग अगर एक राह चले और मेरी अंसार की जमात एक रास्ता चले तो मैं उस रास्ते पर चलूंगा जहां पर अंसार की जमात चलेगी. और ये फरमाया, अल्लाह ताला अंसार की मग़फ़िरत फरमा, अंसार के औलाद की और उनके औलाद के औलाद की मग़फ़िरत फरमा. आपकी दुआएं हैं अंसार की जमात के साथ क़यामत तक के लिए. তো বলেন যে ভাই দোস্ত, যারা আল্লাহ রাস্তায় বাইরেতেছেন ওনারাও, আর যিনারা ফিরে বাড়িতে যাইতেছেন বলেন যে তারাও, ওনারা দুজন যদি কাম করার নিয়তে যায় তাহলে বলেন যে দুনো দল আল্লাহর নজরে, আল্লাহর দৃষ্টিতে দুনো দলই বরকতময়, দুনো দলই সম্মানিত. বলেন যে যারা কাম করবার নিয়তে বাড়িতে যাইতেছেন, তো বলেন যে ভাই দুস্থ, ইনারা হইলেন দিনের জন্য আনসার. কারণ ওনারা এলাকায় থেকে দিনের কাম করবেন, এই জন্য ওনাদের মুশাবেহা আনসারের সাথে হইল. আর আল্লাহ রসুলে ফরমাইছেন যে যদি হিজরতের ফজিলত বেশি না হইতো তাহলে আমিও একজন আনসারদের মধ্যে হইতাম. ফরমাইছেন যে দুনিয়ার সব মানুষ একদিকে চলে আর আনসার একদিকে চলে. তো বলেন যে ভাই হুজুর গড় দুস্থ, আল্লাহ রসুলে ফরমাইছেন আমি আনসারদের সাথেই থাকবো. বলেন যে এমনি ভাবে দুস্থ আল্লাহ রসুলের দোয়া করছেন, যা আল্লাহ আমার আনসারদেরকে মাফ করেন এবং ইনাদের আওলাদকে মাফ করেন এবং ইনাদের আওলাদের আওলাদকে আল্লাহ আপনি মাফ করে দেন. তো বলেন যে ভাই দুস্থ, যিনারা ফিরে বাড়ির দিকে গেলেন আনসারদের সাথে তাদের সাদৃশ্য হইল, আর বলেন যে ইনারা সব আল্লাহ রসুলের দোয়া প্রাপ্তি হবে. जो लोग अल्लाह के रास्ते में जा रहे हैं वो तो बहुत ही ज्यादा मुबारक है, इसलिए कि अपनी जान और माल को लेकर अल्लाह के रास्ते में फिरना ये अल्लाह की निगाह में बहुत बड़ा काम है. इसीलिए फरमाया कि अल्लाह के रास्ते की एक सुबह या एक शाम दुनिया और दुनिया में जो कुछ है वो सबसे बेहतर है. और यूँ फरमाया कि अल्लाह के रास्ते में एक घड़ी खड़ा होना ये लैलतुल कदर में हजर अस्वद के सामने इबादत करने से भी अफजल है. तो बोलें जो भाई दोस्तों,
যিনারা আপনার জানমাল নিয়ে আল্লাহ রাস্তায় যাইতেছেন, বলেন যে ওনারা তো আল্লাহর দৃষ্টিতে ওনারা অনেক উঁচু, ওনাদের বহুতই বড় সম্মান। যিনারা আপনার জানমাল নিয়ে আল্লাহ রাস্তায় যাচ্ছেন, বলেন যে আল্লাহ রসুলে ফরমাইছেন এক সকাল অথবা এক বিকাল আল্লাহ রাস্তায় লাগানো, বলেন যে ভাই বুজুর্গ আর দুস্থ, বলেন যে দুনিয়া এবং দুনিয়ার মধ্যে যাহা কিছু আছে তার চেয়ে উত্তম। আর বলছেন যে আল্লাহ রাস্তায় যাইয়ে কিছু সময় অপেক্ষা করা সবে কদরের রাত্রে হজরে আসওয়াদকে সামনে রেখে ইবাদত করার চেয়েও উত্তম। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि अल्लाह के दीन की मेहनत के बराबर कोई अमल हो सकता है? आपने फरमाया नहीं। 3 मर्तबा पूछने पर यह फरमाया, ये बताओ कोई आदमी इस बात की ताकत रखता है कि एक आदमी तो अल्लाह के रास्ते में जाए और दूसरा पूरे दिन रोजा रखे और पूरी रात अल्लाह की इबादत करे, यहाँ तक के जाने वाला वापस आ जाए। फरमाया उसकी ताकत तो किसमें भी नहीं है। तो फरमाया अल्लाह के दीन की मेहनत के बराबर कोई भी नफली अमल नहीं हो सकता। তো বলেন যে ভাই রসুল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সাহাবা জিজ্ঞাসা করলেন যে ইয়া রাসূলুল্লাহ, এমন কোন নফল ইবাদত আছে যার দ্বারা যিনারা আল্লাহ রাস্তায় যায় তাদের সমান নেকি আমরা হাসিল করতে পারবো? তো আল্লাহ রসুল ফরমাইলেন যে না, পারবে না। আবারও প্রশ্ন করলেন, বললেন যে না, হবে না। আবারও বললেন, 3 বার বলার পরে আল্লাহ রসুল ফরমাইলেন যে এক ব্যক্তি আল্লাহ রাস্তায় গেল আর এক ব্যক্তি বাড়িতে সে রোজা রাখলো, সারাদিন রোজা সারা রাত্র ইবাদত। তো বলেন যে ওই লোক যতদিন আল্লাহ রাস্তায় থাকবে ততদিন পর্যন্ত ফিরে না আসা পর্যন্ত রোজা একাধারে রোজা রাখবে আর একাধারে শুধু নামাজই পড়তে থাকবে। তো সাহাবায়ে কেরাম বললেন যে না, এটা তো কেউ পারবো না। একজন কতদিন আল্লাহ রাস্তায় থাকবে, এত লম্বা সময় রোজা একাধারে আর নামাজ পড়া রাত্র জাগরণ, এটা তো সম্ভব না। আল্লাহ রসুলে ফরমাইলেন, শোনো, তাহলে এমন কোন নফল ইবাদত নাই যার দ্বারা যে আল্লাহ রাস্তায় যাইতেছে তার সমান কোন সওয়াব হাসিল করতে পারবে। ये निकलने के जमाने में जितने अच्छे काम करेंगे, दावत देंगे, तालीम करेंगे, जिक्र करेंगे, तस्बीह पढ़ेंगे, यहाँ तक कि जो खर्च करेंगे, अल्लाह के रास्ते में जो तकलीफ उठाएंगे चलने की, या अगर सर में दर्द भी हो जाए और आदमी अल्लाह की तरफ से मिलने वाले अज्र का ध्यान करेगा तो अल्लाह ताला उसकी जिंदगी के सारे गुनाहों को माफ फरमा देंगे। তো বলেন যে ভাই দোস্ত, আমরা আল্লাহ রাস্তায় যাইতেছি, বলে ওনারা আল্লাহ রাস্তায় যাইয়া দাওয়াত দিবেন, তালিম করবেন, জিকির ইবাদত করবেন, এমনি ভাবে তসবিহ পড়বেন, এমনি ভাবে আল্লাহ রাস্তায় মাল খরচ করবেন। বলেন যে এমনি ভাবে আল্লাহ রাস্তায় মুজাহিদা আসবে, বলেন যে এটা বরদাস্ত করবে। বলেন যে আল্লাহ রাস্তায় গেল, তার মাথায় ব্যথা হইলো, বলেন যে সেটার উপরে সে সবুর করলো, ধৈর্য ধরলো, বলেন যে এর বরকতে আল্লাহ পাকে তার পিছনের গুনাহসমূহ মাফ করে দিবেন। हजरत अब्दुल्ला इब्न मुबारक रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े मुहद्दिस गुजरे हैं। 6 महीना अल्लाह के रास्ते में जाते थे और 6 महीना हदीस पाक तो लिखते थे, पढ़ते और पढ़ाते थे। जब हदीस पाक को लिखने के लिए कलम को तराशते थे तो उसका तराशा जमा करते थे, और जब अल्लाह के रास्ते में जाते थे तो उनके घोड़े पर और उनके जिस्म पर आने वाले गुबार को वो जमा करते थे। इंतकाल के वक्त में इन्होंने वसीयत किया कि नहलाने के लिए जो तुम पानी गर्म करोगे उन छिलकों से करोगे जिससे मैंने हदीस पाक को लिखा हूं, और मेरी कब्र में जब रखोगे मुझे तो मेरी कब्र को उस मिट्टी से पाटोगे जो अल्लाह के रास्ते की है, इसलिए कि अल्लाह के रास्ते का गुबार और जहन्नम का धुआं, ये दोनों चीजें जमा नहीं हो सकती। বলেন যে ভাই আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক রহমতুল্লাহ আলাইহি বহুত বড় মুহাদ্দিস এই উম্মতের মধ্যে গেছেন অতিবাহিত হয়ে। বলেন যে উনি 6 মাস আল্লাহ রাস্তায় কাটাইতেন আর 6 মাস হাদিস পড়াইতেন। তো যখন উনি কলম বানাইতেন হাদিস লেখার জন্য, তো এটা সিলকা সব জমা করে রাখছেন। আর আল্লাহ রাস্তায় যখন যাইতেন তো ওনার ঘোড়া এবং ওনার গায়ে যে ধুলাবালি পড়তো ওইগুলা সব জমা করছেন, জমা করে রাখতেন। ইন্তেকালের আগে উনি বললেন যে আমার মৌতের পরে যখন তোমরা আমার জন্য গোসল দেবে আর পানি গরম করবে, তো আমি যে ওই কলমের বানানোর সিলকা জমা করে রাখছি এইগুলা দিয়ে আমার পানিটা গরম করবে, আর আমার কবরটা ঢাকবে। আমার কবরের মধ্যে যে তোমরা আমাকে মাটি দিবে, ওই যে বালি আল্লাহ রাস্তার ধুলাবালি আমি জমা করে রাখছি, এটা দিয়ে আমার কবরে আমাকে মাটি দেবে। তো বলে যে ভাই দোস্ত, কেন? যে আল্লাহর রাস্তার ধুলাবালি আর জাহান্নামের দোয়া কোনোদিনও একত্রিত হবে না।
इसलिए मेरे मोहतरम दोस्तों, ये अल्लाह के रास्ते में हर नेकी का भाव लाखों गुना अल्लाह की तरफ से बढ़ा दिया जाएगा। और ये अल्लाह के रास्ते में निकलना जो है, अपने अंदर में दो चीजें पैदा करने के लिए है। एक तो पूरे दिन पर चलने की ताकत पैदा करने के लिए अल्लाह के रास्ते में निकलना है। दूसरा, दीन की जिम्मेदारी का शऊर बेदार हो जाए कि मैं बाप हूँ, बच्चों की जिम्मेदारी मुझ पर है, मैं शौहर हूँ, बीवी की जिम्मेदारी मेरे पर है, मैं मुसलमान हूँ, इस्लाम की जिम्मेदारी मुझ पर है। दुनिया की जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए जितना माल, वक्त, जान, वक्त, सलाहियत लगाने की जरूरत होती है, मैं खुशी खुशी लगाता हूँ। दीन की जिम्मेदारी के पूरा करने के लिए भी जितनी जान, माल, वक्त, सलाहियत की जरूरत होगी, उसको मैं खुशी खुशी लगाऊंगा। ये बात पैदा करने के लिए हम अल्लाह के रास्ते में जाते हैं। তো বলেন যে ভাই দুস্থ আল্লাহ রাস্তায় গেলে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন এক এক নেকির কামের মূল্য লাখো দিয়া আল্লাহ পাকে দান করবেন, লক্ষ নেকি বাড়াইয়ে দেবেন। ঠিক এমনি ভাবে বলেন যে ভাই আল্লাহ রাস্তায় আমরা কেন বাইরে যাব? বলেন যে আল্লাহ রাস্তায় বাইরে আমরা দুইটা জিনিসকে আমাদের অর্জন করতে হবে। এক নম্বর হলো ভাই আমরা পুরা দিনের উপরে চলার যোগ্যতা আমাদের মধ্যে পয়দা করতে হবে, আমাদের দুনিয়ার উপরে পুরা দিনের উপরে চলার যোগ্যতা বানাইতে হবে। আর দ্বিতীয় জিনিসটা যেটা বলেন যে সেটা হইলো আমাদের উপরে যে দিনের জিম্মাদারি আল্লাহ পাকে দিয়েছেন, সেই অনুভূতি আমাদের মধ্যে নিয়ে আসা। বলেন যে ভাই দুস্থ একজন বাপ তো তার সন্তানের কি জিম্মাদারি তার উপরে, এমনি ভাবে তার একজন স্বামী তার বিবির জিম্মাদারি তার কিরকম সেটা সে বুঝে, এবং এইখানের মধ্যে সে খুশি খুশি মাল লাগায়, মাল খরচ করে, সময় দেয়। বলে যে ঠিক এমনি ভাবে আল্লাহর আমি মুসলমান হওয়ার কারণে আমার উপরে ইসলামের কি হক, কি জিম্মাদারি, বলে যে এটা তার মধ্যে সুর পয়দা করা, অনুভূতি পয়দা করা। এমনি ভাবে এটা যেমন বিবি বাচ্চার পিছনে খুশি খুশি মাল খরচ করে, এমনি ভাবে আল্লাহর রাস্তায় আল্লাহর দিনের জন্য খুশি খুশি মাল খরচ করার অনুভূতি তার মধ্যে আসে। এই দুই জিনিসকে বানাইবার জন্য আমরা আল্লাহ রাস্তায় বাইর হব। अभी अल्लाह के रास्ते में सिर्फ फिरने से ये बात पैदा नहीं होगी, बल्कि अल्लाह के रास्ते में जितने करने के काम हैं, उन कामों के करने से और जिन चीजों से बचना है उससे बचने के रास्ते से ये बातें अंदर में पैदा होगी। তো বলেন যে ভাই আর বুজুর্গ আর দুস্থ আল্লাহর রাস্তায় শুধু ঘুরলাম, শুধু ঘুরাই হইল, বলে যে এর দ্বারা এই জিনিস আমাদের মধ্যে আসবে না। আমরা বরঞ্চ যখন আল্লাহ রাস্তায় আমরা বাইরিব, বাইরিয়ে যখন আমরা করার কামগুলো করব, আর যেগুলোর থেকে আমাদেরকে বেঁচে থাকতে বলা হয়েছে এগুলোর থেকে যখন আমরা নিজেকে বাঁচাইয়া রাখবো, তখনই আমাদের মধ্যে ওই জিনিসটা আসবে। और जब ये चीजें अंदर में पैदा होना शुरू होगी तो हर निकलने वाले को ये पता चलेगा कि मेरे अंदर में ये दो चीजें पैदा हो रही है। जैसे एक बीमार आदमी हॉस्पिटल में तंदुरुस्ती के लिए दाखिल होता है, और जब इलाज के बाद तंदुरुस्ती आनी शुरू होती है तो आदमी को पता चलता है कि पहले भूख नहीं लगती थी, अब भूख नहीं लगी, इसके माना तंदुरुस्ती आ रही है। पहले नींद नहीं आ रही थी, अब नींद आने लगी, इसके माना कि तंदुरुस्ती आ रही है। ऐसा ही अल्लाह के रास्ते में जब ये दो चीजें पैदा होना शुरू होगी तो आदमी को उसका पता चलेगा, और पता ऐसे चलेगा कि सबसे पहले अल्लाह ताला इसको तौबा अता फरमाएंगे। पिछली जिंदगी जो गुजरी है उस जिंदगी पर रोना नसीब कराएंगे, पछतावा नसीब फरमाएंगे, और आइंदा जिंदगी सही गुजारने का इरादा अल्लाह ताला पैदा फरमाएंगे। उसी के साथ में जब बेदीनी को ये देखेगा, लोगों में नमाज छूट रही है, लोगों के अंदर में अल्लाह के अहकामात टूट रहे हैं, तो इसके देखने पर आदमी के दिल बेचैन हो जाएगा, बेकरार हो जाएगा, और उसकी फिक्र और मेहनत में इजाफा हो जाएगा। তো বলেন যে ভাই দুস্থ আল্লাহ রাস্তায় যখন আমরা বাইরে মেহনত করতে থাকবো, তো আমাদের মধ্যে এই দুইটা জিনিস আসতেছে, অনুভূতি পয়দা হইতেছে। এটা আমরা কি করে অনুভব করব? বলেন যে সে সেটা অনুভব করতে পারবে। যে এরকম একজন মানুষ অসুস্থ হাসপাতালের মধ্যে ভর্তি হইল, তো ভর্তি হওয়ার পরে কিছুদিন পরে দেখা যায় ওনার আগে ভুক লাগতো না, এখন ভুক লাগতেছে। তো এটার দ্বারা বোঝা যাইতেছে যে রুগী সুস্থ হইতেছে। এমনি ভাবে আগে ঘুম আসতো না, এখন ঘুম আসতেছে। বলেন যে ভাই দুস্থ বোঝা গেল যে তার মধ্যে সুস্থতা আসতেছে, সে নিজেও অনুভব করতেছে। আগে ভুক লাগতো না, এখন ভুক লাগে, আগে ঘুমাইতে পারতাম না, এখন ঘুমাইতে পারতেছি, অর্থাৎ আমি সুস্থ হইতেছি। ঠিক এমনি ভাবে আল্লাহ রাস্তায় যখন এই দুই জিনিস আমাদের মধ্যে আসতে থাকবে,
তো সেটারও সে যে আল্লাহ রাস্তায় বাইরে সে সেটা অনুভব করতে পারবে। বলে যে আল্লাহ রাস্তায় বাইরে সর্বপ্রথম জিনিস যেটা হবে সেটা তার বিগত জিন্দিগির উপরে লজ্জিত হবে। এমনি যে তার জিন্দিগিটা গাফলতের মধ্যে কাটাইলো এটার উপরে তার সে লজ্জিত হবে, সে তওবা করবে। দ্বিতীয় বলেন যে ভাই এরপরে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন যা করতে বলছেন সেটা করার জন্য তার মধ্যে আগ্রহ পয়দা হবে। এটা হলো প্রথম জিনিস। দ্বিতীয় জিনিস হইলো যখন কোনো মানুষকে দেখবে সে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন জাল্লা শানুহুর হুকুমকে নষ্ট করতেছে, মানুষ নামাজ পড়ছে না বা এরকম আল্লাহর হুকুম নষ্ট করতেছে, তো বলেন যে তার ভিতরের মধ্যে একটা জ্বালন পয়দা হবে। বলেন যে ভাই দুষ্ট এই আল্লাহর হুকুম নষ্ট করতেছে, তো বলেন যে যখন এই তার মধ্যে ফিকির পয়দা হবে তো এর দ্বারা এই দিনের লাইনে তার ফিকিরের মধ্যে উন্নতি হবে। আর এইটা আলামত যে সে আল্লাহ রাস্তায় যে বাইরেছে এটার দ্বারা যে তার মধ্যে ওই দুই জিনিস পয়দা হইতেছে, দিনের উপরে চলার আর এমনিভাবে এই মেহনতের জজবা পয়দা হওয়া, সেটা অনুভব করতে পারবে। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, अब अल्लाह के रास्ते में निकलने के जमाने में जो करने के काम हैं वो अपनी जिंदगी में 6 सिफात लाने की मेहनत के साथ, फिक्र और दुआ के साथ अपना हर दिन गुजारना है। ये 6 सिफात पूरा दीन नहीं है, लेकिन 6 सिफात हकीकत के साथ अपनी जिंदगी में आ जाएंगे तो पूरे दीन पर चलने की ताकत भी पैदा हो जाएगी और दीन की जिम्मेदारी का एहसास भी पैदा हो जाएगा। जो अमल भी 6 सिफात की रियायत के साथ हम करेंगे वो अमल अल्लाह के मकबूल हो जाएगा। और ये 6 सिफात हमारी और उम्मत की जिंदगी में जिंदा हो जाएंगे तो अल्लाह ताला पूरी उम्मत के सारे इख्तिलाफात के बावजूद उन सबको एक और नेक बना देंगे, जिससे अल्लाह की मदद के मुस्तहिक बन जाएंगे। তো বলেন যে ভাই দুষ্ট এখন আল্লাহ রাস্তায় বাইরে আমরা কি জিনিস শিখবো? তো भाई फोटो ना निकाले भाई। ভাই কেউ মেহরবানি করে ফটো কি করবেন না ভাই, ফটো দিবেন না, কেউ এখানে ফটো উঠাইবেন না, নিষেধ করতেছেন ভাই। এটা জিনিস হারাম, এই কাম এখানে করেন না। এখন দোয়া হবে নুরানি মজলিস, মেহরবানি করে যার সামনে এরকম কেউ করে আমাদের জিম্মা আপনারা তাদেরকে বারণ করবেন এটার থেকে। বলেন যে ভাই আল্লাহ রাস্তায় বাইরে যে কামটা আমরা করণীয় সেটা হইলো আমাদের জিন্দিগির মধ্যে এই 6 নম্বরকে আনার মেহনত করা। এমনি ভাবে বলেন যে ভাই বুজুর্গ দুস্থ 6 নম্বর হাকিকতের সাথে আমাদের মধ্যে এটা আসে। বলেন যে ভাই বুজুর্গ দুস্থ সেটা আমাদের শিখতে হবে, সেটার জন্য আমাদের মেহনত করতে হবে, ফিকির করতে হবে এবং দোয়া করতে হবে। বলছি যে ভাই দুস্থ এই 6টা নম্বর পুরা দিন না। বলছেন যে ভাই বুজুর্গ আর দুস্থ এই 6 নম্বর তো দিন তো পুরা না, কিন্তু বলেন যে ভাই দুস্থ এই 6 নম্বর যখন আমাদের মধ্যে আসবে তো বলেন যে পুরা দিনের উপরে চলার যোগ্যতা আমাদের মধ্যে আসিয়ে যাবে। বলেন যে তখন দিনের উপরে চলা আমাদের জন্য সহজ হবে। তো এই জন্য ভাই দুস্থ একটু মেহনত করতে হবে আমাদের যে এই 6 নম্বরটা হাকিকতের সাথে আমাদের জিন্দিগিতে আসে। এমনিভাবে আমাদের আরেকটা মেহনত করতে হবে যে সারা উম্মতের সমস্ত উম্মতের মধ্যে এই 6 নম্বর আসিয়া যায় এবং এই 6 নম্বর হাকিকতের সাথে আসে, এটার জন্য আমাদের ফিকির করতে হবে, মেহনত করতে হবে। তো বলেন যে ভাই বুজুর্গ দুস্থ সমস্ত উম্মতের মধ্যে এটা আনার জন্য আমাদের মেহনত করতে হবে। তো যখন আসিয়া যাবে তখন প্রত্যেকেই তার দিনের উপরে চলা এইরকম ভাবে তার মধ্যে যোগ্যতা আসবে। अब 6 सिफात में सबसे पहले अपना कलमा ठीक करने की मेहनत करनी है। एक तो कलमे के अल्फाज सही होना चाहिए, दूसरा कलमे वाला यकीन ठीक होना चाहिए और पूरी जिंदगी कलमे के तकाजों पर आ जाए, उसकी हमको मेहनत करनी है। তো বলেন যে ভাই বুজুর্গ দুস্থ সর্বপ্রথম এই 6 নম্বরের মধ্যে হইল ইমানের নম্বর। বলেন যে ইমানের নম্বরের মধ্যে আমরা ইমান শিখতে হবে। বলেন যে সর্বপ্রথম তো কলমার শব্দকে আমাদের শুদ্ধ করতে হবে। আর 2 নম্বর হইল ভাই দুস্থ কলমার যে মফহুম আছে সেটা আমাদের দিলের মধ্যে আসতে হবে, সেটা শিখতে হবে। আর এর সাথে সাথে বলেন যে ভাই বুজুর্গ আর দুস্থ এই কলমার হাকিকত আসে আমাদের মধ্যে, এটার জন্য আমাদের মেহনত করতে হবে। अब कलमे का वाला जो यकीन दिल में पैदा करना है वो ये यकीन हमारा बनाना है कि रोए जमीन पर जितने नक्शे हैं, माल है, मुल्क है, सोना है, चांदी है, जमीन जायदादें हैं, डिग्रियां और ओहदे हैं, उससे जिंदगियों के बनने का कोई भी ताल्लुक नहीं है। जिंदगी बनाने वाली जात सिर्फ तने तना अल्लाह की है। अल्लाह ही जिंदगियों को बनाते हैं और अल्लाह ही जिंदगियों को उजाड़ते हैं। ये यकीन दिल में पैदा हो जाए, उसके लिए सबसे पहले अल्लाह की अज़मत और बड़ाई, अल्लाह की कुदरत, अल्लाह के खजाने, अल्लाह के एहसानात को अपनी जबान से बोलना है और लोगों को ये बातें समझानी है। इन्हीं बातों को अपने कानों से सुनना है, ईमान की निगाह से देखना है
किसी भी चीज पर नजर पड़े तो फौरन हमारा दिल ये कहे कि मेरे अल्लाह ने ये बनाई है, इसलिए कि बनाना सिर्फ अल्लाह ही का काम है। इंसानों के बस में अल्लाह ने सिर्फ ये रखा है कि अल्लाह की बनाई हुई चीजों को अल्लाह की दी हुई अक्ल इस्तेमाल करके जोड़कर कोई शक्ल बना दे। प्लास्टिक अल्लाह ने बनाई, इंसानों ने जोड़कर कुर्सी बनाई। लकड़ी अल्लाह ने बनाई, उसको जोड़कर कश्ती लोगों ने बनाई। लोहा अल्लाह ने बनाया, इसको जोड़कर ट्रेन इंसानों ने बनाई। जोड़ना इंसानों के बस में अल्लाह ने रखा है, लेकिन बनाना सिर्फ अल्लाह ही का काम है। ऐसे ही अल्लाह की मखलूकात पर गौर करना कि अल्लाह ताला ने 7 आसमान बनाए अपनी कुदरत से बगैर सुतलों के, 7 जमीनें बनाई, करोड़ों इंसानों को बनाया, हर एक की शक्ल अलग है, हर एक की आवाज अलग है। वो बनाने वाले अल्लाह कितने बड़े। अपने जहन से, दिमाग से अल्लाह की मखलूकात में गौर करके अल्लाह की मारिफत तक पहुंचना। তো বলে যে ভাই দোস্ত, সর্বপ্রথম আমাদের কলমাওয়ালা ইয়াকিন হাসিল করতে হবে। বলে যে ভাই দোস্ত, আমাদের এই কথা দিলের মধ্যে ইয়াকিন নিয়ে আসতে হবে যে ভাই বুজুর্গ আর দোস্ত, একমাত্র সবকিছু আল্লাহরই হাতে। বলেন যে কামিয়াবি সব আল্লাহর হাতে, কারো কোনো আসবাবের মধ্যে কামিয়াবি নাই। বলেন যে ভাই বুজুর্গ, দুনিয়াতে যত নকশা আছে, অর্থাৎ বলেন যে রাজত্ব, এমনি ভাবে বলেন যে ব্যবসা বাণিজ্য, দুনিয়ায় যত মানুষে কাম করে, যত আসবাব, বলেন যে কোনো আসবাবের মধ্যে কামিয়াবি নাই। সমস্ত কামিয়াবি একমাত্র আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনের হাতের মধ্যে। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন যাকে কামিয়াবি করবে সেই কামিয়াব হবে। বলেন যে ভাই বুজুর্গ আর দোস্ত, এই ইয়াকিনটা আমাদের মধ্যে আসতে হবে। এই ইয়াকিন আসার জন্য আমাদের কি করতে হবে? বলেন যে ভাই দোস্ত, এটার জন্য সর্বপ্রথম আমরা আল্লাহ পাকের কুদরত বয়ান করতে হবে, আল্লাহর বড়াই আমাদের বয়ান করতে হবে। বলেন যে ভাই বুজুর্গ দোস্ত, আর বলেন যে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনের যে বান্দার উপরে কত ইহসান, দয়া, বলেন যে এগুলো আমাদের নিজে শুনতে হবে এবং শোনাইতে হবে। বলেন যে অন্যদের কাছে আমাদের বয়ান করতে হবে, অন্য ভাইদেরকে আমরা এই কথার উপরে দাওয়াত দিতে হবে। বলেন যে ভাই বুজুর্গ আর দোস্ত, আল্লাহ পাক আর বলেন যে এই সমস্ত আল্লাহর কুদরত আর বড়াইয়ের কথা এক কইলে বলেন যে ভাই আমরা শুনবো, কান দিয়া, দিমাগ দিয়া সেটার ফিকির করব, আর চোখ দিয়া যে আমরা দেখবো। বলেন যে ভাই বুজুর্গ দোস্ত, আমরা সেইখানেও ওই নজরেই দেখবো যে এইখানে যত দুনিয়াতে নকশা দেখতেছি আমরা, যত সুরত আমরা দেখি, এগুলা সব একমাত্র আল্লাহই বানাইছেন। কে বানাইছে ভাই? বলেন যে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন 7 আসমান খুঁটি ছাড়া বানাই দিয়েছেন, 7 জমিন আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন বানাইছেন। বলেন যে ভাই দোস্ত আর বুজুর্গ, এর মধ্যখানে যা কিছু আছে সব তো আল্লাহ আপনার কুদরত দিয়ে বানাইছেন। হ্যাঁ, বানানোর ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহরই হাতে, আর কারো হাতে বানানোর শক্তি নাই। আর বলছেন যে ভাই বুজুর্গ দোস্ত, বলেন যে হ্যাঁ, মানুষের শক্তিতে আল্লাহ এতটুকু রাখছেন যে কোনো জিনিস আল্লাহর বানানো জিনিস দিয়া একটা জোড়া লাগাই আর একটা নমুনা ধরাইতে পারে। বলেন যে প্লাস্টিক আল্লাহ বানাইছেন, আর এটারে জোড়া দিয়া মানুষের চেয়ার বানায়। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন কাঠ বানাইছেন, গাছ বানাইছেন। বলেন যে সেটাতে জোড়া দিয়া মানুষে কি করে? বলেন যে এরকম ভাবে নৌকা বানায়। আর এমনি ভাবে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন লোহা বানাইছেন। বলেন যে লোহা দিয়া মানুষে কি করে? বলেন যে এরকম লোহা দিয়া গাড়ি বানায়। তো বলেন যে ভাই বুজুর্গ আর দোস্ত, এটাও সব কিছু আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন জাল্লা শানুহু বানাইছেন। বলেন যে এই নজরে আমাদের দেখতে হবে যে এগুলা সব আল্লাহ বানাইছেন। আর এরপরে বলেন যে আমাদের আল্লাহর মখলুকের মধ্যে কি করতে হবে? ফিকির করতে হবে যে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন এত বিশাল আসমান বানাইছেন, জমিন বানাইছেন, এমনি ভাবে যত কিছু আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন আপনার কুদরতের দ্বারা বানাইছেন। বলেন যে এই কথার ধ্যানও আমাদের দিলের মধ্যে করতে নিয়ে আসতে হবে। তো বলেন যে ভাই এই লাইনে মেহনত করে আমাদের সর্বপ্রথম ईमानকে বানাইতে হবে। उसी के साथ में पूरी कुव्वत के साथ उम्मत को ये दावत देनी है कि जिंदगी बनाने वाले सिर्फ अल्लाह है और बनाने का ज़ाब्ता सिर्फ मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। कि अल्लाह किसकी जिंदगी बनाएंगे? फरमाया जो मोहम्मदी बन करके जिएगा और मोहम्मदी बन करके मरेगा, अल्लाह उसकी जिंदगी को बना देंगे। झोपड़े में है तो झोपड़े में बना देंगे, और महल में है तो महल में बना देंगे। इसकी पूरी कुव्वत के साथ दावत देनी है पूरी उम्मत को। তো বলেন যে ভাই এর সাথে সাথে আমরা কি করব? বলেন যে মজবুতির সাথে এই কথার দাওয়াত দিব যে ভাই মানুষের জিন্দগিকে বানানো আর মানুষের জিন্দগিকে ধ্বংস করে দেওয়া এটা একমাত্র আল্লাহরই কাম। কিন্তু আল্লাহ পাকে মানুষের জিন্দগিটা বানাইবেন কেমনে? বলে যে এটার জন্য আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন রাস্তা নির্ধারণ করে দিয়েছেন আমাদের জন্য। বলেন সেটা হইল কি? মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ। বলেন যে রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরিকার মধ্যেই
আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন মানুষের জিন্দগি বানানো নির্ধারণ করে দিয়েছেন, কামিয়াবিকে নির্ধারণ করে দিয়েছেন। এই জন্য যে ব্যক্তি মুহাম্মদী বনিয়া দুনিয়াতে জিন্দগি চালাবে আর মুহাম্মদী বনিয়া মরবে, বলেন যে ভাই বুজুর্গ দুস্থ, একমাত্র সেই কামিয়াব হবে। তো বলেন যে ভাই বুজুর্গ আর দুস্থ, এই কথার আমরা জঙ্গে দাওয়াত দিতে হবে যে আমাদের জিন্দগি বনা আর বলেন যে কামিয়াব হওয়া, আর এটা একমাত্র আল্লাহর হাতে। আর আল্লাহ পাকের দরবারে নিয়ম নীতি হইল যে মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের তরিকায় জিন্দগি উঠাবে সেই কামিয়াব হবে। আর এছাড়া কোনো রাস্তায় আর কোনো কামিয়াবির কোনো রাস্তা নাই। বলেন যে এই কথার দাওয়াত আমাদের জমিয়ে দিতে হবে। उसी के साथ उठने से लेकर सोने तक हर अमल को सुन्नत के मुताबिक करने की मशक करनी है। बिस्तर से उठे तो सुन्नत के मुताबिक उठे, बाथरूम जाए तो सुन्नत के मुताबिक जाए, वुजू करे तो सुन्नत के मुताबिक करे। गर्ज ये कि सोने तक हर काम को सुन्नत के मुताबिक करने की मशक करना। इसलिए कि हम तो अल्लाह के रास्ते में निकले हैं और अपने सारी मरगूबात को छोड़ दिया है, लेकिन शैतान और नफ्स ये दोनों हमारे साथ है और शैतान हमको नजर नहीं आता है और वो हमारे साथ में ही। वो पहली कोशिश ये करता है कि आदमी अल्लाह के रास्ते में न निकले। एक मरतबा निकल गया तो दूसरी कोशिश ये करेगा कि ये अमल में न लगे, घूम फिर कर वापस आ जावे। अमल में लगा तो तीसरी कोशिश ये करेगा कि अल्लाह के लिए न करे। जब अल्लाह के लिए नहीं करेगा तो अमल की कोई ताकत उसकी जिंदगी में भी जाहिर नहीं होगी और माहौल में भी कोई जाहिर नहीं होगी। और अल्लाह के लिए कर लिया तो आखिरी कोशिश ये करेगा कि अमल उसके खाते में महफूज न रहे, बल्कि चुगली और गिबत के रास्ते से किसी और के पास चली जाए। अब वो शैतान हमारे साथ में, हमको नजर नहीं आता और वो हमारे साथ में है, तो उससे हिफाजत का क्या रास्ता है? फरमाया उससे हिफाजत का रास्ता सुन्नत का इत्तिबा है। हदीस पाक में आता है कि रात में आदमी ने दरवाजा घर का बिस्मिल्लाह कहकर बंद किया, खाना शुरू किया बिस्मिल्लाह कहकर शुरू किया, तो शैतान ये कहता है यहाँ खाने की भी गुंजाइश नहीं, यहाँ सोने की भी गुंजाइश नहीं। बगैर बिस्मिल्लाह के खाया, बगैर बिस्मिल्लाह के घर का दरवाजा बंद किया, तो शैतान कहता है यहाँ खाना की जगह है, सोने की भी जगह है, इसके साथ खाना खा लो, इसके साथ सो जाओ। इसलिए शैतान से बचने का रास्ता सिर्फ सुन्नत का इत्तिबा है। इसलिए अपनी 24 घंटे की जिंदगी को सुन्नत वाली जिंदगी बनाने की मशक करते हुए अपना हर दिन लगाना है। তো বলছেন যে ভাই দোস্ত, এই জন্য আমরা সকালে ঘুম থেকে ওঠার থেকে আর সন্ধ্যা পর্যন্ত অর্থাৎ পুরা দিন রাত আমাদের সুন্নতের উপরে নিয়ে আসতে হবে। বলেন যে ভাই বুজুর্গ দোস্ত কেন? বলেন যে আমরা ঘরে যখন বলেন যে ঘুম থেকে উঠবো তো বলেন যে সুন্নত মতো উঠবো, বলেন যে লেট্রিনে যাইব হাজত পুরা করার জন্য সুন্নত মতো যাইব, বলেন যে উজু করতে যাইব তো সুন্নত মতো উজু করব, অর্থাৎ সব কাম আমরা সুন্নত মতোই করতে হবে। বলে যে কেন ভাই দুস্থ? বলেন যে আমরা আমাদের যত মহব্বতের জিনিস ছিল সবগুলা চাইরে আমরা বাড়িতে রেখে আমরা আল্লাহ রাস্তায় বেরিয়ে এসেছি। কিন্তু বলেন যে ভাই দুস্থ এই দুশ্মন শয়তান বলেন যে সে আর নফস ইডেন দুইটাকে আমরা বাড়িতে রেখে আসতে পারি নাই, এনারা এই দুটোটা আমাদের সাথেই আছে। এই জন্য বলেন যে ভাই দুস্থ শয়তানের তো প্রথম চেষ্টা হইল যে সে আল্লাহ রাস্তায় না বাহির হোক, আর বলেন যে যখন বাহির হয়ে গেল তখন সে চেষ্টা করে আমলের মধ্যে না জড়ুক, ঘোরাফেরা করি এখন ফিরত বাড়িতে চলে যায়, বেকার হয়ে যায় তার পুরুষটা। বলে যে না একজন আমলে জুড়ছে, তো বলে যে আমলে জুড়লেও এরপরে চেষ্টা করে যে আমলটা যাতে আল্লাহর জন্য না হয়, এখলাস না থাকে। এরপরে যদি কেউ আখলাসের সাথে কোনো কাম করেও করলো আল্লাহ রাজির জন্য করলো, এরপরে শয়তানে চেষ্টা করে যে আমলটা তার নামায় আমলের মধ্যে না থাকুক, বরঞ্চ গীবত শিকায়াত এগুলার দ্বারা অন্যের খাতায় চলে যায় আর তার আমলটা তার কাছে বাকি না থাকে, এটার জন্য চেষ্টা করে। তো বলেন যে ভাই আর বুজুর্গ আর দুস্থ, এই জন্য আমাদের শয়তান থেকে বাঁচবো কেমনে? এর তো দেখা যায় না। বলে যে এই জন্য শয়তান থেকে বাঁচবার একটাই রাস্তা, সেটা হইলে আমাদের জিন্দগি সুন্নতের উপরে আসিয়া যায়। যখন সুন্নত মতো আমরা আমল করব তখন আর শয়তানি জ্ঞানের মধ্যে তার কোনো কিছু হস্তক্ষেপ করতে পারবে না। বলেন যে এইরকম হাদিসে আসছে এক ব্যক্তি ঘরে ঢুকলো রাত্রে আর বিসমিল্লাহ বলিয়া দরজা বন্ধ করলো, বিসমিল্লাহ বলিয়া খানা খাইলো, তো বলেন যে শয়তানে বলে যে আজকে রাত্র আমার এখানের মধ্যে থাকারও কোনো ব্যবস্থা হইল না, খাওয়ারও কোনো ব্যবস্থা হইল না। আর যখন বন্দা কি করে যে ঘরে ঢুকলো সুন্নত মতো ঢুকলো না, দরজা বিসমিল্লাহ বলিয়া বন্ধ করে না,
খানাও বিসমিল্লাহ বলিয়া খাইল না, তো বলেন যে সাথে সাথে শয়তান বলে যে আজকে খাবার থাকার ঘর হয়েছে, খাওয়ার ব্যবস্থা হয়ে গেছে। এই জন্য বলছেন যে ভাই বুজুর্গ আর দুস্থ, আমাদের সমস্ত আমল, সমস্ত কাম সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত, সন্ধ্যা এই 24 ঘন্টার জিন্দগিটা আমাদের বলেন যে আমাদের সুন্নতের উপরে নিয়ে আসতে হবে। তো বলেন যে যখন সুন্নতের উপরে আমাদের আসিয়ে যাইব, বলে যে তখন আমরা শয়তান থেকে হেফাজত হয়ে যাই। दूसरी जो काम करना है अल्लाह के रास्ते में निकल करके, वो अपनी नमाज पर मेहनत करके अपनी नमाज को अच्छे से अच्छी बनाना है। इसलिए कि नमाज अच्छी बनेगी तो जिंदगी अच्छी बनेगी। अल्लाह वाले ये फरमाते हैं कि नमाज की मिसाल जिंदगी में ऐसी है जैसे घर में रोशनदान और खिड़की होती है। घर का धुआं यहीं से बाहर जाता है, ताजा हवा यहीं से अंदर आती है। ऐसा ही सारे रज़ाई जिंदगियों से निकलेंगे वो नमाज की बरकत से निकलेंगे, और सारी अच्छाइयां जिंदगी में आएगी वो नमाज के रास्ते से आएगी। इसलिए अपनी नमाज के बनाने की मेहनत करते हुए अपना वक्त लगाना है। বলেন যে ভাই আল্লাহ রাস্তায় বাহির হয়ে আমরা যে দ্বিতীয় কামটা যেটা করব, বলেন যে আমরা প্রত্যেকে নমাজকে আমাদের সুন্দর করার জন্য মেহনত করব। বলেন যে আমাদের নমাজটা সুন্দর হয়, উত্তম হয়, এটার মেহনত করব। বলে যে যখন মানুষের জিন্দিগিতে নমাজ শুদ্ধ হবে, তার নমাজ সুন্দর হয়ে যাবে, তো বলেন যে সমস্ত বুড়াই তার থেকে খতম হয়ে যাবে আর সমস্ত ভালাই তার জিন্দিগির মধ্যে আসবে। বলেন যে দৃষ্টান্ত দিচ্ছেন আল্লাহ যে ঘরের মধ্যে যে জানালা আছে, বলেন যে এই জানালা দিয়া ঘরের ভিতরে যত বলে দূষিত হাওয়া আছে এগুলা সব বাহির হয়ে যায়, আর ফ্রেশ হাওয়া ইয়া ঘরের মধ্যে ঢুকে। বলেন যে ঠিক এমনি ভাবে যখন মানুষের জিন্দিগিতে নমাজ আসবে হাকিকতের সাথে, নমাজটা তার পরিপূর্ণ হবে, করবে, তো বলেন যে তার মধ্যে যত বুড়াই আছে সব আপনা আপনি খতম হয়ে যাইবে আর তার জিন্দিগির মধ্যে ভালাই আসবে। এই জন্য আল্লাহ রাস্তায় বাইরিয়া আমাদের নমাজকে বানাইবার জন্য মেহনত করতে হবে। इसलिए एक तो नमाज में यकीन बनाना है कि काम अल्लाह बनाएंगे और नमाज के रास्ते से बनाएंगे। जिंदगी के हर छोटे बड़े मसले में हमारी निगाह अल्लाह पर जाए और नमाज पर जाए। আর বলেন যে ভাই দুস্থ, আমাদের এক নমাজটা পড়তে হবে একিনের সাথে। বলেন যে সেটা কি একিন? যে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন জিন্দেগি বানাইবেন, আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন একমাত্র আমাদের জিন্দেগিকে বানানোওয়ালা। আমাদের জিন্দেগি বানাবেন কেমনে? আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন নামাজের মাধ্যমে বানাইবেন। বলেন যে ভাই আমাদের ছোট বড় সবকিছু আল্লাহরই হাতে। এই জন্য বলেন যে যে কোনো আমাদের একিন যখন হবে, তো আমাদের যে কোনো সমস্যা আমাদের সামনে আসবে, কোনো মশলা, বলে যে তখন আমাদের নজর যাতে দৃষ্টি আল্লাহর দিকে যায়, নামাজের দিকে যায়, যে আমার এই মশলা হল করনেওয়ালা আল্লাহ এবং নামাজের মাধ্যমে করবেন। বলেন যে এই দিকে যাতে আমাদের দৃষ্টি যায়। अल्लाह की तरफ से नमाज पर मिलने वाले इनामात का इस्तेहजार हमारी जिंदगियों में आ जाए। আর বলছেন যে ভাই দ্বিতীয় জিনিস নামাজের মধ্যে যেটা লাগবে, বলেন যে আল্লাহর পক্ষ থেকে যে আমরা পুরস্কার পাবো সেইটার ধ্যান আমাদের দিলের মধ্যে আসে যায়। नमाज में मसाइल का और सुन्नतों का इल्म आ जाए। আর হইলে বলেন যে ভাই বলেন যে আমাদের নামাজের মধ্যে সুন্নতের আর মসাইলের এলিম আসিয়া যায়, মানে অর্থাৎ নামাজটা আমরা সুন্নত মতো পড়তে পারি, মসাইলের দ্বারা পড়তে পারি। नमाज में अल्लाह वाला ध्यान आ जाए कि मैं अल्लाह को देख रहा हूँ और अल्लाह मुझे देख रहे हैं। और ये बात अगर नहीं पैदा हुई तो ये जरूर पैदा होनी चाहिए कि अल्लाह तो मुझे देख ही रहे हैं। তো বলেন যে ভাই বুজুর্গ দুস্থ, নামাজটা আমরা এইভাবে করতে পারবো আল্লাহর ধ্যানে, যে আমি আল্লাহরে দেখতেছি আর আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন রবকে আমি দেখতেছি, আল্লাহ দেখতেছেন। তো বলেন যে ভাই দুস্থ, এই পর্যন্ত যদি আমি না বুঝতে পারি যে আল্লাহকে আমি দেখি না, কিন্তু এই ধ্যানের সাথে করতে হবে, আমি তো আল্লাহরে দেখলাম না, কিন্তু আল্লাহ আমার দিলের সব খবর রাখতেছেন, আমাকে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন দেখতেছেন, এই ধ্যানে নামাজ করতে হবে। और नमाज में अल्लाह को राजी करने की नीयत आ जाए कि अल्लाह मेरे से राजी हो जाए। আর বলছেন যে ভাই দোস্ত, নামাজের মধ্যে এই নিয়তে নামাজ পড়তে হবে, আল্লাহকে রাজি করার জন্য পড়তে হবে। তো বলেন যে ভাই এই জন্য আমাদের মধ্যে এখলাস আসিয়ে যে আমি আল্লাহর রাজি করার জন্য নামাজ পড়বো। जब ये बातें नमाज में आ जाएगी तो ये पूरी जिंदगी को ये नमाज बना देगी। তো বলেন যে ভাই দোস্ত, এইগুলো যদি আমাদের নামাজের মধ্যে আসিয়া যায়, এই 5টা কথা যদি বললেন, তাহলে নামাজে আমাদের পুরা জিন্দগিকে ঠিক করে দিবে। और अल्लाह की तरफ से मदद के लेने का रास्ता भी हमवार हो जाएगा। আর বলেন যে ভাই আল্লাহ থেকে লওয়ার রাস্তাও ঠিক হয়ে যাবে। इसलिए मेरे दोस्तों, निकलने के जमाने में और मकाम पर भी एक तो 5 वक्तों को जो मस्जिद में तकबीर उला के एहतिमाम के साथ पढ़ने का एहतिमाम करना है। তো বলেন যে এই জন্য আল্লাহ রাস্তায়ও এবং বাড়িতেও
5 ওয়াক্ত নামাজ মসজিদের মধ্যে যাইয়া তকবীরে উলার জন্য চেষ্টা করতে হবে। जिंदगी में जो नमाजें कजा हुई है वो इनफिरादी वक्त में उसको पढ़ने का एहतमाम करना है। আর বলেন যে ভাই জিন্দগিতে যত নামাজ আমাদের কজা হয়ে গেল, ছুটে গেছে, এগুলা অন্য সময় ইনফিরাদি সময় এগুলা সব কজা আমাদের আদায় করতে হবে। नवाफिल का एहतमाम करना है, इशराक है, चाश्त है, अवाबीन है, तहज्जुद है, मस्जिद में दाखिल हुए तो तहियतुल मस्जिद है, वुजू किया तो तहियतुल वुजू है। गर्ज ये कि नवाफिल के जरिए से अपनी नमाज को अच्छी बनाने की मशक करना है। বলেন যে ভাই আর নফলের গুরুত্ব দিয়ে পড়বো, ইশরাক আছে, চাশ্ত আছে, আওয়াবিন আছে, তাহাজ্জুদ আছে। বলেন যে মসজিদে ঢুকলাম তো তাহিয়াতুল মসজিদ পড়বো, ওযুর পরে ওযু করবো, 2 রাকাত তাহিয়াতুল ওযু পড়বো। বলে যে ভাই দোস্ত নফলের উপরে মেহনত করে আমাদের ফরজকে নামাজটাকে আমরা সুন্দর করব, জানদার বানাইব। उसी के साथ में मेरे दोस्तों अल्लाह के रास्ते में निकल करके अपना दीन का इल्म सीखना है और अल्लाह के नाम लेने की आदत डालनी है, ताकि ये ध्यान हो जाए कि अल्लाह मेरी हर बात को, मेरे हर काम को अल्लाह सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं, जान भी रहे हैं, इनाम देने पर भी कादिर है और पकड़ने पर भी कादिर है। इस ध्यान के साथ में जीना आ जाए। তো বলেন যে ভাই আল্লাহ রাস্তায় বাইরে আমরা কি করব? বলেন যে আমরা ইলমও শিখবো, বলেন জিকিরও করব, যাতে আমাদের মধ্যে ধ্যান আসিয়া যায় যে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন আমাকে দেখতেছেন, এমনি ভাবে আমার প্রত্যেক কথা আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন শুনতেছেন। বলে যে দিলের মধ্যে ধ্যান পয়দা হয়ে যায় যে আল্লাহ পাকে আমার সবকিছু দেখতেছেন এবং শুনতেছেন, এবং আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন আমাকে এটার উপরে পুরস্কার দিবেন। আর আমি যদি এরকম না হই তো আল্লাহ পাক আমাকে ধরবেন, শাস্তি দিবেন। বলেন যে এই কথার একিন পয়দা হয়ে যায়। বলে এই জন্য আমাদের ইলম শিখবো, জিকির করবো। इसलिए इल्म में सबसे पहले नमाज में पढ़ा जाने वाले कुरान को सही करना है। বলেন যে এই জন্য এলিম যে শিখবো, এর মধ্যে সর্বপ্রথম নামাজের মধ্যে যে পরিমাণে কোরআন শরীফ পড়ার দরকার ওই পরিমাণে কোরআন শরীফ শুদ্ধ করে শিখতে হবে। फिर तशहुद सही करना है, এরপরে আত্তাহিয়াতুকেও শুদ্ধ করতে হবে। फिर दुआए कुनूत सही करना है। বলেন যে দোয়া কোনো তো শুদ্ধ করে পড়তে হবে। अहम फलहम हर चीज जो नमाज में पढ़ी और जाने वाली है उसको अच्छी तरह याद करना है, ताकि हमारी नमाज सही बन जावे। বলেন যে ভাই যেটার বেশি গুরুত্ব এটার আগে শিখবো, এরপরেরটা এইভাবে শিখবো। তো বলেন যে ভাই বুজুর্গ দোস্ত এরকম ভাবে নামাজের সবগুলো জিনিস যে আমরা শুদ্ধ করে শিখবো, বলেন যাতে আমাদের জিন্দগি সহি হয়ে যায়, আমাদের নামাজটা সহি হয়ে যায়। ऐसे ही सीखने में 6 नंबर की दावत देना सीखना है और हर नंबर पर 10, 5 हदीसें याद करना है, ताकि इल्म की रोशनी में दावत देना आ जाए, सुनी सुनाई बात नकल करने की आदत हमारी न बने। তো বলেন যে ভাই বুজুর্গ দোস্ত এর সাথে সাথে আমাদের কি করতে হবে? বলেন যে ভাই দোস্ত এই 6টা কথার দাওয়াত আমাদেরকে দিতে হবে। আর প্রত্যেক নম্বরের মধ্যে কমাস কম 5টা, 6টা, 10টা করে হাদিস ইয়াদ করে নিব। তো বলেন যাতে আমরা দাওয়াতটা কোরআন হাদিসের রোশনিতে আমরা দিতে পারি। শুনুন না কথা কইয়া কইয়া আমরা দাওয়াত, যাতে আমাদের অভ্যাস যাতে না হয়ে যায় খালি শোনা কথাই শোনাইলাম, কোরআন হাদিস থেকে নয়। বললাম এই জন্য প্রত্যেক নম্বরের মধ্যে আমরা কমাস কম 5টা, 7টা, 10টা হাদিস শিখে নিব, যাতে এলিমের রোশনিতে আমাদের দাওয়াত, এলিমের আলোতে আমাদের দাওয়াতটা হয়। এইরকম শোনানোর কিচ্ছা কাহিনী এটা না হয়। ऐसी ही जनाजे की नमाज है, उसकी दुआएं हैं, उसको याद करे, सीखे। বলেন যে এমনি ভাবে জানাজার নামাজ আছে, বলেন যে সেই জানাজার নামাজ, তার দোয়া, এইগুলো আমাদের শিখতে হবে। खाने सोने के, कपड़े पहनने के सारे आदाब सीखे, सुन्नतें सीखे। বলেন যে এরকম খাওয়ার তরিকা, পান করার তরিকা, ঘুমের মধ্যে সুন্নত, বলেন যে এই সমস্ত সুন্নত তরিকাও আমাদের শিখতে হবে। इनफिरादी वक्त में नमाज के फराइज है, वाजिबात है, सुन्नतें हैं, ये सीखे। বলেন যে ইনফারাদি সময়ের মধ্যে যখন ইজতেমাই আমল থাকবে না, তখন আমরা নামাজের ফরজ, ওয়াজিব, সুন্নত এগুলা শিক্ষা নেব। वुजू के फराइज है, उसकी सुन्नतें हैं, उसको सीखे। ওজুর ফরজ আছে, ওজুর মধ্যে ফরজ আছে, সুন্নত আছে, বলে যে এগুলো আমরা শিখবো, ताकि जिंदगी जहालत से निकल जाए, इल्म की रोशनी में आ जाए। বলেন যাতে আমাদের জিন্দগিটা অজ্ঞতার থেকে বাইরে আসে এবং এলিমের রোশনিতে আমাদের জিন্দগি চলে। उसी के साथ अल्लाह के रास्ते में निकलकर अल्लाह याद हो जाए, उसके लिए अपने आप को अल्लाह की जिक्र करने का आदी बनाना है। আর বলেন যে ভাই এইভাবেই আল্লাহ রাস্তায় বাহির হইয়া আমাদের আল্লাহ স্মরণে আসিয়া যায়, সর্বাবস্থায় আল্লাহ আমাদের ইয়াদ থাকে, এই জন্য জিকির করব। सबसे बड़ा जिक्र कुरान पाक की तिलावत है।
अपने हिस्से की हिदायत उसमें है, उस हिदायत की नीयत से रोजाना कम से कम एक पारा कुरान पाक की तिलावत करना। তো বলেন যে ভাই বুজুর্গ দুস্থ, আমরা কি করব? সবচেয়ে বড় জিকির হলো কোরআন শরীফ তেলাওয়াত। এই জন্য বলেন যে ভাই দুস্থ, আমরা কোরআন শরীফ তেলাওয়াত করব। বলেন যে ভাই দুস্থ, কোরআন শরীফের মধ্যে আমাদের হেদায়েতের অংশ আল্লাহ রেখে দিয়েছেন। বলেন যে এই অংশ আমরা হেদায়েত পাওয়ার নিয়তে আমরা কোরআন পড়ব, বলে যে কোরআন শিখব। আর বলেন যে কমাস কম এক পারা আমরা রোজানা কোরআন শরীফ পড়ব। जो लोग कुरान पाक पढ़े हुए नहीं हैं, वो आधा घंटा रोज कुरान सीखने में लगाए। सहाबा ने बड़ी उम्रों में कुरान सीखा है, और ये अल्लाह के रास्ते में निकलना, ये अपने दीन को सीखने के लिए निकलना है। इसलिए कुरान पाक के सीखने में इतना वक्त लगाए जितना वक्त एक पारा पढ़ने में लगता है। আর বলেন যে ভাবে যারা পড়তে জানি না, আমরা কি করব? বলেন যে আমরা বলেন যে রোজানা এক ঘন্টা কিছু কম সময় আমরা কোরআন শরীফ শিখার মধ্যে লাগাইব। বলেন যে ভাই দুস্থ, হযরত সাহাবা ইকরাম বৃদ্ধ বয়সে বড় হয়ে গেছেন, বলে যে এই বৃদ্ধ বয়সে ওনারা কোরআন শরীফ শিখছেন। এই জন্য আল্লাহর রাস্তায় আমরা বাইরিয়া বলেন যে এক পারা কোরআন পড়তে যত সময় লাগে অতটুকু পরিমাণে আমরা কোরআন শরীফ শিখার মধ্যে লাগাইব। दूसरा, अल्लाह का ध्यान हासिल करने के लिए सुबह शाम 3-3 तस्बीहात का एहतिमाम करना है। तीसरा कलमा है, दुरूद शरीफ है, इस्तिग़फ़ार है। बावुज़ू क़िबला रुख बैठकर इस ध्यान के साथ इस जिक्र को करना है कि अल्लाह मेरे जिक्र करने को देख भी रहे हैं और मेरे जिक्र करने को सुन भी रहे हैं। বলেন যে ভাই দোস্ত, আর দ্বিতীয় জিনিস যেটা হলো বলেন যে সকাল বিকালের তসবিহাত এগুলো পুরা করব। বলেন যে ভাই দোস্ত, আমরা কি করব? বলে যে এই 3 তসবিহ পড়বো। বলে যে অজু করিয়া অজুর পরে আমরা কিবলার দিকে রুখ করে বসবো, বসে ধ্যানে তসবিহাত 3 তসবিহ আদায় করব। এক তসবিহ কলমায়ে জম, দ্বিতীয় দুরূদ শরীফ, তৃতীয় ইস্তেগফার। যে আমার এই সব তসবিহ আল্লাহ শুনতেছেন এবং আল্লাহ আমারে দেখতেছেন, এই ধ্যান নিয়া কিবলা রুখ হইয়া আমরা এই সকাল বিকালের 3 তসবিহ আদায় করব। उसी के साथ में तीसरा जिक्र, हर मौके महल की दुआ के साथ उस अमल को करना है। ये मसनून दुआएं अल्लाह के यहाँ पर मकबूल दुआएं हैं जो आपकी ज़बान मुबारक से निकली हुई है, और ज़बरदस्त हमारी हिफाजत का सामान उसमें है। मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह के वालिद साहब का मामूल था कि जब कोई बीमार होता था तो पानी पड़ाने के लिए उनके पास आता, तो फूंक मार देते, अल्लाह शिफा दे देते। शिफा देने वाले तो अल्लाह है। किसी ने पूछा कि आप क्या पढ़ करके फूंकते हैं? फरमाया, मैं उस वक्त में जो मसनून दुआ है पढ़कर फूंकता हूँ। मैं मस्जिद में दाखिल हो रहा हूँ और आया पढ़ाने के लिए, तो मस्जिद में दाखिल होने की दुआ पढ़ करके फूंक देता हूँ। मैं निकल रहा हूँ और मस्जिद में निकलने की वक्त की जो दुआ है वो पढ़कर फूंक देता हूँ, अल्लाह शिफा दे देते। ये ऐसी ताकतवर दुआएं हैं जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से निकली हुई है। इसलिए इनको याद करके मौका महल से इन दुआओं के साथ अपने हर अमल को करने की आदत डालना। তো বলেন যে ভাই বুজুর্গ দোস্ত, আর তৃতীয় জিনিস হইল মসনুন দোয়া। মসনুন দোয়া কি? এইরকম বিভিন্ন সময়ে রসুল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিভিন্ন দোয়া শিখাইছেন। তো বলে যে এই সমস্ত দোয়া মসনুনা রসুল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জবানে মুবারক থেকে আসছে, এগুলো বরকতময়। বলেন যে ভাই বুজুর্গ দোস্ত, বিশাল শক্তিশালী। বলছেন যে হযরত মৌলানা মোহাম্মদ ইলিয়াস সাহেব রহমতুল্লাহ আলাইহির ওয়ালিদ সাহেব ছিলেন হযরত মৌলানা ইসমাইল সাহেব রহমতুল্লাহ আলাইহি। বলেন যে ওনার কাছে মানুষ আসতো পানি ভরা নেওয়ার জন্য, তো উনি আসলেই মানুষের একটা পানির মধ্যে ফুঁক দিতেন, আর আল্লাহ মানুষকে শেফা দেন, সুস্থতা আল্লাহ দেন, মানুষও সুস্থ হইতো। তো ওনারে জিজ্ঞেস করা হইলো যে আপনি কোন দোয়া ফিরে এইরকম ভাবে মানুষের পানির মধ্যে ফু দেন আর সব মানুষের রোগ ভালো হয়ে যায়? তো উনি বলেন যে আমার কাছে কোনো আলাদা তো কিছুই না, যখন আমি যে হালতে থাকি ওই সময়ের মধ্যে মসনুন দোয়া যেটা বলেন যে সেটা করে আমি ফুঁক দেই, আর এটার দ্বারাই আল্লাহ পাকে তার কাম করে দেন। যেমন বলেন যে আমি মসজিদে ঢুকতেছি, কেউ আইসে এই সময়ের মধ্যে পানি ভরার জন্য, তো মসজিদে ঢুকবার দোয়া ফুটে তার পানিতে আমি দম করে দিই। বলেন যে মসজিদ থেকে বাইরে দিয়েছি, এই সময় কেউ হাজির হয়েছে, তো ওই সময়ের বাহির হওয়ার দোয়া ফুরিয়ে দিই। অন্য মসজিদ আছে ওইখানের যে দোয়া এটা ফুরিয়ে আমি দিই। তো এটার দ্বারাই আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন তাকে সুস্থতা দেন। বলেন যে ভাই দুস্থ আর বুজুর্গ,
এই সমস্ত দোয়া রসুলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের জবানে মুবারক থেকে বাইরে হয়েছে। এই জন্য দোয়া বহুত বড় শক্তিশালী। এই জন্য বলেন যে ভাই দোস্ত, এই সমস্ত দোয়াও আমাদের শিখতে হবে। শিক্ষা এটা সেই যেখানে যেই সময়ের ওইভাবে এটা আমাদের আদায় করতে হবে। उसी के साथ में अल्लाह के रास्ते में निकलने के जमाने में भी और मकाम पर भी अल्लाह से दुआओं के मांगने का एहतिमाम करना है। ये दुआ का मांगना भी बहुत बड़ा जिक्र है और अल्लाह के दरबार में सबसे ज्यादा काबिल इकराम चीज बंदे की दुआ है। और अल्लाह ने कुरान पाक में नबियों की दावत को बयान किया है और उनकी दुआ की ताकत को बयान किया है कि इनकी दुआ पर अल्लाह ने क्या बड़े बड़े काम दुनिया में किए हैं। इसलिए अपने अंदर में अल्लाह के सामने मांगने की ताकत बने, उसके लिए रोज अल्लाह से लंबी लंबी दुआओं के मांगने का एहतिमाम करना है। আর বলে যে ভাই আল্লাহ রাস্তায় বাইরে আমরা সুযোগ মতো দোয়া করব, দোয়ার অভ্যস্ত হইব। বলে যে ভাই বুজুর্গ দুস্থ, আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনের দরবারে বন্দার সবচেয়ে বেশি সম্মান করা হয় আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনের দরবারে বন্দার দোয়া। বলেন যে ভাই দুস্থ আর বুজুর্গ, দোয়া আল্লাহর দরবারে পৌঁছলে দোয়াকে আল্লাহ পাকের দরবারে সম্মান করা হয়। এরপর এরকম ভাবে দুস্থ আল্লাহ পাকে নবীগণের ঘটনা বয়ান করছেন, এর মধ্যে নবীদের দাওয়াতের কথা বয়ান করছেন এবং ওনাদের দোয়ার কথা বয়ান করছেন। যে আম্বিয়া আলাইহিস সালাম দাওয়াত দিয়েছেন, এরপরে দোয়া করছেন, আর এই দোয়ার বরকতে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন কি দুনিয়ার মধ্যে নিয়ে আসছেন পরিবর্তন। বলেন যে এগুলো আল্লাহ পাকে শোনাইছেন। তো বলেন যে ভাই দুস্থ, এই জন্য আমরা আল্লাহর রাস্তায় বাহির হইয়া এই সুযোগে আমরা যখন সুযোগ পাই দোয়া করব, নিজেকে দোয়ার অভ্যস্ত বানাইব, আল্লাহর দরবারে দোয়া করনেওয়ালা বানাইব। उसी के साथ में हर ईमान वाले से मोहब्बत करना सीखना है। हर ईमान वाले की गलती को माफ करना सीखा है। हर मुसलमान के कामों में काम आना सीखना है। इसलिए कि जो आदमी भी अपने भाई की मदद में रहेगा, अल्लाह उसकी मदद में रहेंगे। और ईमान वालों से मोहब्बत करना ये ईमान की अलामत है। फरमाया तुम में का कोई भी काबिल मोमिन नहीं बन सकता जब तक अपने भाई के लिए वो चीज पसंद न करे जो अपने लिए पसंद करता है। फरमाया जन्नत में तुम दाखिल नहीं हो सकते जब तक तुम ईमान न लाओ, और तुम्हारा ईमान कामिल नहीं हो सकता है जब तक आपस में मोहब्बत न करो। इसलिए इसकी मशक करना है कि हर मुसलमान के काम आना आ जाए, हर मुसलमान की गलती को माफ करना आ जाए, हर मुसलमान के साथ में जीना आ जाए, सलूक करना आ जाए और हर एक को निभाना आ जाए। ये सीखने के लिए अल्लाह के रास्ते में निकलना है। বলেন যে ভাই বুজুর্গ দোস্ত, আর আল্লাহ রাস্তায় বাইরে আর একটা জিনিসের মস্ক করতে হবে। সেটা হইলো কি, বলেন যে আমরা সবকে মহব্বত করা শিখবো, সব মুসলমান ভাইকে মহব্বত করব, তার ভুলকে মাফ করে দিব এবং আমরা প্রত্যেকেরই উপকার করার চেষ্টা করব। বলে যে ভাই বুজুর্গ দোস্ত, এই জন্য হাদিসের মধ্যে আছে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন বন্দার ওই সময় পর্যন্ত সাহায্য করতে থাকেন যত সময় পর্যন্ত বন্দা অন্য বন্দার উপকার করতে থাকে। এমনি ভাবে বলেছেন যে আল্লাহ রসুল, যে তুমি পরিপূর্ণ ইমানদারি হইতে পারবে না যত সময় পর্যন্ত তুমি তোমার জন্য যা ভালোবাসো তোমার ভাইয়ের জন্য না ভালোবাসো। এই জন্য বলছেন যে ভাই দোস্ত, আমরা কি করব, প্রত্যেকেরই আমরা কি করব, উপকার করব এবং প্রত্যেকের ভুলকে মাফ করতে থাকবো। যদি কোনো ভুল হয়ে যায় তার দ্বারা মাফ করে দিব এবং মহব্বত করা শিখবো। বলেন যে এইটারও মস্ক করবো আল্লাহ রাস্তায় বাইরে। उसी के साथ में अल्लाह के रास्ते में निकलकर अपनी नीयतों को ठीक करने की मशक करनी है। आज या तो बगैर नीयत के आदमी अमल करता है या बिगड़ी हुई नीयत से अमल करता है, लेकिन नीयत पर ध्यान न होने की वजह से हर आदमी अपने आप को मुखलिस समझता है। जब नीयत का ध्यान करेंगे तो पता चलेगा कि जिंदगी में अक्सर काम अल्लाह के गैर के लिए होते हैं। इसलिए अपनी नीयतों को अल्लाह को राजी करने की बनाने की मशक करनी है। हर अमल के वक्त में ध्यान करना है कि मैं इसको अल्लाह के लिए कर रहा हूं। बीच में अपने अमल को नीयत को टटोलना है, आखिर में अपने अमल को इस्तिग़फ़ार पर खत्म करना है। इसलिए कि मुखलिसीन हिदायत के चिराग है। अल्लाह मुखलिसीन के हाथों दुनिया में हिदायत को चलाते हैं, चाहे ये कमजोर हो चाहे ये थोड़े हो। इनकी कमजोरी और उनका कम होना इनको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। मुखलिसीन का एक मतबा तैयार हो जाएगा तो अल्लाह उनसे दुनिया में हिदायत का काम लेंगे। मुखलिसीन के पैरों के नीचे बड़े बड़े फितरों को अल्लाह ताला दफन फरमा देते हैं। इसलिए अपनी जिंदगी में इखलास लाने की मेहनत करना, अल्लाह के रास्ते में इसीलिए निकलना है। বলেন যে ভাই আল্লাহ রাস্তায় বাইরে আমরা ইখলাসের উপরে মেহনত করব। বলেন যে আজকে অধিকাংশ আমল কিসের দ্বারা হইতেছে, বলেন যে ভাই বুজুর্গ আর দুস্থ, নিয়ত ছাড়া আমি কাম করতেছি, আমল করতেছি, এটা কোনো নিয়তই নেই।
অথবা নিয়ত করছি কিন্তু নিয়তটা আসলে খারাপ, সহি নিয়ত হইল না। বলেন যে ভাই বুজুর্গ দুস্থ, অথচ মনে করি যে আমি তো ঠিকই আছি, ভালোই আমল করতেছি, কিন্তু বলেন যে ভাই দুস্থ, যদি আমরা ধ্যান করি আমাদের নিয়তের দিকে তো দেখতে পাইবো যে আমাদের কত আমল নষ্ট হয়ে গেছে। হয়তো এটা নিয়ত ছাড়াই হয়ে গেছে, অথবা এইরকম ভাবে নিয়ত করছিলাম কিন্তু এটার মধ্যে উদ্দেশ্য ছিল অন্যটা, যার কারণে এগুলা হয়েছে। তো বলেন যে ভাই বুজুর্গ দুস্থ, এই জন্য আল্লাহ রাস্তায় বাইরিয়া আমরা ইখলাস বানাইবো, বলেন যে নিয়তকে শুদ্ধ করব। বলেন যে ভাই বুজুর্গ দুস্থ, এই জন্য যে বলেন যে মুখলিসিন ওনারা হইলেন হেদায়েতের আলু। বলছে যে মুখলিসিনকে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন হেদায়েতের মাধ্যম বানান। বলেন যে মুখলিসিন দিয়ে দুনিয়ার মধ্যে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন হেদায়েতকে চালান। বলেন যদিও তারা অল্প হয়, যদিও কমজোর হয়, কিন্তু বলেন যে এদের কমজোরি থাকা সত্ত্বেও, এদের সংখ্যা কম হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন এদেরকে ওসিলা করে মাধ্যম বানাই আল্লাহ দুনিয়াতে হেদায়েতকে চালু করেন। বলেন যে ঠিক এমনি ভাবে হেদায়েত ওয়ালার বরকতে বলেন যে বড় বড় বলেন যে মুখলিসিনদের কারণে বড় বড় ফিতনা আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন দফন করে দেন, খতম করে দেন। এই জন্য আল্লাহ রাস্তায় বাইর হইয়া আমাদের আর একটা মেহনত যেটা করতে হবে, বলেন যে সেটা নিয়তকে শুদ্ধ করার জন্য। এই জন্য বলছেন কাম শুরু করবো ইখলাসের সাথে, মধ্যখানে আমার নিয়ত ঠিক আছে কিনা সেটা দেখবো, যাচাই করতে থাকবো, আর কামটা ইস্তেগফারের রূপে শেষ করবো। इसलिए मेरे मोहतरम दोस्तों, इन सारे सिफात की मश्क करते हुए, मेहनत करते हुए, उसकी दुआ करते हुए और पूरी उम्मत को दावत देते हुए हमें फिरना है। তো বলেন যে ভাই এগুলার মস্ক করতে করতে, আর বলেন যে ভাই দুস্থ শিখতে শিখতে আর মস্ক করতে করতে আর দোয়া করতে করতে এর সাথে সাথে বলেন যে পুরা উম্মতকে আমরা কি করব, এগুলার দাওয়াত দিতে থাকবো। इसलिए अल्लाह के रास्ते में निकल करके दावत का काम करते हुए इसको सीखना है। जैसे साइकिल चलाते हुए आदमी सीखता है, पानी में तैरने की मशक करते हुए सीखता है, ऐसा ही दावत का काम करते हुए दाई बन करके दुनिया में जीना, ये सीखने की मशक करनी है अल्लाह के रास्ते में निकल करके। তো বলেন যে ভাই বুজুর্গ দুস্থ, এরপরে আমরা আল্লাহ রাস্তায় বাইরে কি করব, বলেন যে ভাই দুস্থ এগুলার সবের দাওয়াত দিব, বলেন যে দাওয়াতের মস্ক করব, বলেন যে আমরা দায়ী বনিয়ে থাকবো। বলেন যে ভাই বুজুর্গ আর দুস্থ আমরা দুনিয়াতে দায়ী অবস্থায় থাকবো, আর বলেন যে ভাই বুজুর্গ দুস্থ এই দাওয়াতকে আমরা আল্লাহ রাস্তায় বাইরে শিখবো। বলেন যে কিরকম, বলেন যে একজনের সাইকেল চালানো শিখতে হইলে বলেন যে সাইকেল নিয়ে আসে নামে, আর এটা চেষ্টা করে শিখতে চায় তো শিখা হয়ে যায়। একজনে সাঁতার শিখতে চায় তো পানির মধ্যে যাই পড়ে, সেইখানের মধ্যে চলতে চলতে সে সাঁতার শিখে। ঠিক এমনি ভাবে আমরা আল্লাহ রাস্তায় বাইরিয়া এমনি ভাবে এই সমস্ত আমল নিজেরা করতে থাকবো আর দাওয়াত দিতে থাকবো। দাওয়াত দিতে দিতে আমরা বলেন যে সব আমল দায়ী অবস্থায় করব, দাওয়াত দিতে দিতে দাওয়াতের সাথে এই সব আমল করব। इसलिए मेरे दोस्तों, सहाबा दावत के साथ दुनिया में रहे तो दुनिया के किसी माहौल से मुतासिर नहीं हुए, और जब उम्मत में से दावत खत्म हो गई तो दुनिया के सारे माहौल ने उम्मत को खा लिया और उम्मत उससे मुतासिर होकर माहौल के मुताबिक चलना शुरू हो गई। इसलिए हमें दाई बनने की मशक करनी है अल्लाह के रास्ते में निकल करके। বলেন যে ভাই সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুম দায়ী আনা জিন্দেগি ওনারা কাটাইছেন, দায়ী অবস্থায় দুনিয়াতে তাদের জিন্দেগি কাটাইছেন। এই জন্য যে কোনো পরিবেশে সাহাবায়ে কেরাম গেছেন, ওই পরিবেশ তাদেরকে কোনো ক্ষতি করতে পারে নাই, তাদের উপরে প্রভাব ফেলাইতে পারে নাই। আর বলেন যে ভাই বুজুর্গ দুস্থ আজকে আমরা দাওয়াত আমাদের থেকে ছুটিয়ে গেছে, যার কারণে আমাদেরকে অন্য বাতিল পরিবেশে আমাদেরকে খাইয়ে ফেলাইছে, উম্মতকে ধ্বংস করে দিছে। বলেন যে ভাই এই জন্য আমাদেরকে দাওয়াত শিখতে হবে এবং দায়ী আনা অবস্থায় আমাদের জিন্দগি কাটাইতে হবে। इसलिए मेरे दोस्तों, इन सारी बातों को लेकर उम्मत के ऊपर मेहनत करनी है और एक एक आदमी के पास में जाना है, जहां वो मिले उनके पास जाना है। घर पर मिले, दुकान पर मिले, खेत में मिले, कैरम के अड्डों पर मिले, जहां मिले वहां इनके पास जाना और ये सारे बातों के फजाइल सुना करके उनको अल्लाह के रास्ते में निकलने के लिए तैयार करना, दीन पर चलने का नफा समझाना, बेदीनी का नुकसान समझाना, ईमान और ईमान का नफा समझाना और आखिरत समझाना, और ये बातें समझाकर इनको अल्लाह के रास्ते में निकलने के लिए तैयार करना। তো ভাই বুজুর্গ আর দুস্থ বলেন যে এই সমস্ত কথাগুলো করতে করতে, এই আমলগুলো করতে করতে বলেন যে আমরা উম্মতের উপরে মেহনত করব। বলেন যে কি মেহনত করব, বলেন যে ভাই বুজুর্গ দুস্থ প্রত্যেক উম্মতের কাছে যাইব আমরা, বলেন যে সবরে জায়গা তৈয়ার করব,
বলেন যে যদি ঘরে পাওয়া যায় তো ঘরে যাইব, বলেন যে যদি বাজারে হয় বাজারে যাইব, খেতে পাওয়া যায় খেতে যাইব, কোনো খেলার দোলার মধ্যে আছে সেখানে যাইয়া ফসবো। বলছে এক একজনকে আমরা তৈরি করব। কি বলবো? বলেন যে ভাই বুজুর্গ দুস্থ, দিনের উপরে চলার লাভটা কি আর দিনের উপরে না চললে ক্ষতিটা কি সেটা তাকে শিখাইব। বলেন যে ভাই বুজুর্গ আর দুস্থ, ইমানের কথা আমরা তাকে বলবো, ইমানের লাভ শোনাইব। এমনি ভাবে বলেন যে ভাই বুজুর্গ আর দুস্থ, আখেরাত তাদেরকে আমরা বুঝাইবো। বলেন যে এই সমস্ত কথা বলিয়া আস্তে আস্তে বলে সব ভাইদের কাছে যাইয়া এই সমস্ত কথা বলিয়া তাদেরকেও আমরা তৈরি করবো। इसलिए मेरे दोस्तों, मस्जिद में रहते हुए जो कहने सुनने की हमारी तरतीब है उसको करते हुए एक एक ईमान पाले के पास जाने की मेहनत करनी है। और उसकी एक शक्ल तालीमी गश्त है कि तालीम जब होती रहेगी हमारी मस्जिद में, उस वक्त में गश्त भी होता रहेगा ताकि बाहर में जो लोग बैठे हुए हैं उनको समझाकर उनको तालीम के हलकों में शरीक करना। তো বলেন যে ভাই এই সমস্ত আমল করতে করতে সমস্ত উম্মতকে আমাদেরকে এই আমলের মধ্যে জড়াইতে হবে। এই যখন মসজিদেই থাকবো, মসজিদে থেকে আমরা সমস্ত উম্মতকে এই আমলের মধ্যে শরীক করব। এর মধ্যে একটা তরিকা হইলো, নিয়ম হইলো যে আমরা মসজিদের মধ্যে তালিম হবে। তো বলেন যে ভাই দোস্ত, তালিমের সময় আমরা মসজিদের বাইরে তালিমি গাস্ত করব। মসজিদের আশেপাশে যত মানুষ আছে বলেন যে সব মানুষকে আমরা দাওয়াত দিয়া বলেন যে তালিমের মধ্যে শরীক করাইব, তালিমে বসাইব। दूसरा खुसूसी गश्त है कि जो गांव के बड़े हैं या उलमाई किराम हैं या पुराने लोग हैं, उनकी मुलाकात करके उनके सामने उलमा से दुआ की दरखास्त करना। वो जहां है उनके मिलकर दीन की नुसरत के लिए इनको आमादा करना, पुरानों को अपनी फिक्र में शामिल करने के लिए ये तैयार करना कि हम यहाँ से नकद जमात निकालना चाहते हैं, लिहाजा आप हमारा हाथ साथ देंगे तो हम आपके साथ रहकर काम को सीख लेंगे और जब तक करेंगे आपको इसका सवाब मिलेगा। इसलिए आप और हम मिलकर नकद जमात निकालने की मेहनत करेंगे। আর বলেন যে আরেকটা হইলো যে আমরা খুশুসি গাস্ত করবো। খুশুসি গাস্ত হলো আমাদের কাছে যাইব দুনিয়ার লাইনে যেনারা এলাকার মধ্যে সর্দার আছেন, মুরব্বী আছেন, ইনাদের কাছে যাইব। এমনি আমাদের পুরানা সাথীদের কাছে খুশুসি গাস্ত করবো। ওলামাদের কাছে যাইব, যাইয়া ওনাদের কাছ থেকে আমরা দোয়া নিয়ে নিব। বলেন যে ওনাদের কাছে তো দোয়া লওয়ার জন্য যাইব। আর দুনিয়ার লাইনে যেনারা আছেন রইস মানুষ, বলেন যে ওনাদের কাছে আমরা গাস্ত কেন করব? বলেন যে ওনারা যাতে দিনের নসরত করেন, বলেন যে ওনারা নসরত করার জন্য ওনাদেরকে তৈরি করব। পুরানা সাথীদের কাছে আমরা যাইব। বলেন যে পুরানো সাথীদেরকে যাইয়া ওনাদেরকে আমাদের ফিকিরের মধ্যে শরীক করব। ওনাদের কাছে যাইয়া ওনাদেরকে তৈরি করব যে ভাই আমরা এরকম ভাবে আসছি, আমরা মিললে কি করে নগদ জমাত বাইর করতে পারি, আপনি এরকম ভাবে আমাদের সাথে থেকে আমাদেরকে ফিকিরের মধ্যে সাহায্য করবেন মেহনতের মধ্যে। তো বলেন যে ভাই বুজুর্গ আর দোস্ত, আমরা দুনো দলে মেহনত করে যে লোকগুলোকে আল্লাহ রাস্তায় বাইর করব, তো বলে যে এরা যতদিন দিনের কাম করব দুনিয়াতে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন ওই পরিমাণে আপনাকে সওয়াব দান করব। তো বলেন যে ভাই দোস্ত এইভাবে তিন দলের কাছে যাইয়া খুশুসি গাস্ত করে সবকে তৈরি করব। उसी के साथ में घरों को तकसीम करके और अपने साथियों को तकसीम करके मकामी लोगों की रहबरी में एक एक मुसलमान को मिलकर और दीन की बातें समझाकर उनको अल्लाह के रास्ते में निकलने की तश्कील करना, ये तश्कीली गश्त है जिससे आम तौर पर नकद जमातें निकलती है। আর বলেন যে ভাই আরেকটা করবো কি? বলেন যে আমরা মহল্লার ঘর ভাগ করে নিব, জমাতের সাথীদেরকে ভাগ করে দিব। এলাকার সাথে একজন রাহাবর হবে আর আমাদের জমাতের সাথী থাকবে। বলেন যে ভাই যাইয়া ঘরে ঘরে বৈশা সাথীদেরকে আমরা আল্লাহ রাস্তায় যাওয়ার জন্য তৈরি করব। বলেন যে ভাই দোস্ত এটারে বলে তশকিলি গাছ। বলেন যে এর মাধ্যমেই জমাত তৈরি হবে। এই জন্য এমন তরতিব করবো সাথীদেরকে যে আর আমাদের সব সাথীরা এবং রাহবর নিয়ে পুরা মহল্লার সব ভাইয়ের সাথে যাইয়া मुलाकात करिया तैयार करे। उसी के साथ में असर के बाद या मगरिब के बाद जिस वक्त में मकामी लोग ज्यादा मिलते हों, उमूमी गश्त अच्छी तरीके से करना। मस्जिद में दरमियानी बात भी हो, दुआ का एहतमाम भी हो, इस्तिकबाल भी हो, जितनी जरूरतें हों मजमे को सामने रखकर, जरूरत को सामने रखकर मजबूत जमातें बनाकर ऐसा गश्त किया जाए कि 100% ईमान वाले गश्तों के जरिए से मस्जिद में आ जाए। भाई আসরের পরে অথবা মাগরিবের পরে উমুমি গাস্ত হবে। বলেন যে ভাই উমুমি গাস্ত তো হবে, এই যেরকম ভাবে জমাত গাছতে যাবে, মসজিদের মধ্যে ইমানের কথাও হইতে থাকবে, এই যখন দোয়ার জমাতে থাকবে, ইস্তেকবালও হবে। আর বলেন যে ভাই যে পরিমাণে এখানে জরুরত ওই হিসাবে জমাত বানানো হবে,
বলেন যে জমাত যাই আমভাবে মেহনত করবে, করে মহল্লার সমস্ত সাথী ভাইদেরকে আমভাবে মসজিদে জোড়ার জন্য মেহনত করবে, যেটা উমুমি গাছ। गश्त के बाद में जो बात होगी वो 6 नंबर के दायरे में बात होगी। 6 नंबर गिनाना जरूर नहीं है, लेकिन इसके दायरे में बात होनी चाहिए। सियासी बात नहीं करना, हालात हाजरा से बात नहीं करना, मुसलमानों की कमजोरी और अयूब को बयान नहीं करना, कोई इख्तिलाफी बात नहीं करना। जितने दीनी काम दुनिया में हो रहे हैं उसमें किसी दीनी काम को हल्का नहीं बताना, बल्कि इन बातों को 6 नंबर की रोशनी में समझाकर सहाबा की और नबियों की कुर्बानी बयान कर और आखिरत बता करके उनको अल्लाह के रास्ते में निकलने के लिए तैयार करना। তো বলেন যে ভাই দোস্ত এরপরে বয়ান হবে, বলেন যে ভাই আমাদের বয়ানটা তো 6 নম্বরের ভিতরেই হবে, কিন্তু বলেন যে 6 নম্বর এখানে গণানোর কোনো প্রয়োজন নাই, প্রথম নম্বর দ্বিতীয় নম্বর এইভাবে নয়, কিন্তু কথাবার্তা আমাদের 6 নম্বরের ভিতরেই থাকবে। বলছেন যে ভাই দোস্ত আমরা বয়ান যে করবো, বলেন যে আমরা কোনো রাজনৈতিক কথাবার্তা বলবো না বয়ানের ভিতরে, ঠিক এমনি ভাবে বলছেন যে আমরা এখন বর্তমান অবস্থার উপরে আমাদের কোনো কথা নেই, এও বলবো না। বলেন যে ভাই দোস্ত উম্মতের দোষ বয়ান করবো না, উম্মতের মধ্যে যে দোষ আছে কমজোরি আছে বলে এইরকম যে এইগুলো আমরা বয়ান করবো না। বলেন যে ভাই বুজুর্গ দোস্ত 6 নম্বরের ভিতরে কথা বলবো। এরপরে বলছেন যে ভাই দোস্ত আমরা নবী এবং সাহাবায়ে কেরামের কিসসা ওয়াকিয়াত ওনাদের কুরবানির এগুলো শুনাইয়া এরপরে বলেন যে ভাই দোস্ত এনাদেরকে তশকিল করার চেষ্টা করব। अब आपने मेहनत की है तश्कीली गश्त के जरिए से और इसमें बयान के जरिए से, तो कुछ लोग तैयार हो जाएंगे। जो लोग तैयार हो जाए इनको रात को उसूल कर सकते हैं मुनासिब वक्त में, तो रात को उसूल कर ले। अगर रात को उसूल न कर सके तो फजर के बाद फौरन इनको उसूल कर ले। তো বলেন যে ভাই আপনারা তশকিলি গাছ তো করছেন, উমুমি গাছ তো করছেন, এখন কথাবার্তা হয়েছে কিছু ভাই তৈরি হয়ে গেছে। তো বলেন যে যারা নগদ যাওয়ার জন্য তৈরি হয়ে গেল, পারলে রাত্রি ওনাদেরকে আমরা উসুল করব, আর যদি রাত্রে না পারি তো সকালে যাইয়া আগে ওনাদেরকে আমরা উসুল করে নেব। और उसूल करने के बाद में इनको भी आप ये बातें समझाएं कि आपको जाकर करने के काम करने हैं, बचने की चीजों से बचना है, ये समझाना है। তো বলেন যে ভাই দোস্ত যেনারা আপনাদের মেহনত তৈরি হইল তাদেরকে যোগ্যতার উপরে তৈরি করতে হবে যে আল্লাহ রাস্তায় তোমরা যাইতেছো, করার কাম তোমরা করবে আর বাঁচার কাম থেকে তোমরা বাঁচা থাকবে। हर जगह जमात निकालने की मेहनत करना है। আর প্রত্যেক জায়গার থেকেই নগদ জমাত বাইর করার চেষ্টা করবো। এগুলো কথা করার কাম করবে, না করার কাম থেকে বাঁচা থাকবে। এরপরে প্রত্যেক জায়গায় জায়গায় নগদ জমাত বাইর করবে, এই কথা বুঝাইয়া এরপরে পড়াইবে। हर जगह मस्जिदवार जमात नहीं है तो बनाने की मेहनत इनको समझाना, और बनी हुई जमात है तो उसको काम पर लगाने की मेहनत समझा करके इनको आगे बढ़ाना। তো বলেন যে ভাই এনাদেরকে যেখানে যাইতেছে বলে যে এখানে মসজিদ আর জামাত নাই, যাতে ওনারা মসজিদ আর জামাত বানায়, এটা এই কথাটা তাদেরকে আমরা ভালোভাবে বুঝাইয়া দিব। আর বলে যে জামাত আছে মসজিদ আর জামাত, কিন্তু কামের মধ্যে মজবুতি নাই, এরা সব যাতে মজবুত হয়ে যায় ওইখানের মধ্যে মেহনত চালু করে, এটার জন্য আমরা তাদেরকে এই কথাগুলো বুঝাইয়া এরপরে পাঠাইব। इन बुनियादों में अपना वक्त लगा करके दिन भर अपने आप को थकाना। আর বলেন যে ভাই এই কথাগুলোর যেগুলা এই পর্যন্ত বলা হইলো, বলেন যে সারা দিন মেহনত আন্তক মেহনত করব, করতে করতে আমাদেরকে ক্লান্ত বানিয়ে নেব। और रात को अच्छा वक्त लेकर अल्लाह के सामने नमाज में, दुआ में, आहोजारी में लगना, ये समझाकर इनको भेजा जाए। और हर जमात भी दिन भर थकने के बाद रात को अच्छा वक्त लेकर अल्लाह के सामने अच्छी नमाज पढ़े, लंबा क़याम करे, लंबा रुकू करे, लंबा सिजदा करे, और अच्छी नमाज पढ़ने के बाद में अल्लाह के सामने रोए धोए दिन की मेहनत को अल्लाह के दरबार में कबूल कराए। আর বলেন যে ভাই মেহনতটা তো দিনে হইল, বলেন যে রাত্রে পর্যাপ্ত পরিমাণে সময় নিয়ে আমরা উঠবো, উঠে নামাজ পড়বো, দোয়া করব। বলেন যে ভাই বুজুর্গ আর দুস্থ আমরা কি করব, উঠতে শেষ রাত্রে আমরা দোয়ার মধ্যে নামাজ পড়বো, দোয়া করব, করিয়া আমরা দিনের বেলায় যে মেহনতটা করলাম এই মেহনতটাকে আমরা আল্লাহর দরবারে কবুল করাইতে হবে। ওই কথাগুলো যে জমাত যাচ্ছে তাদেরকে বুঝাই দিব, এমনি ভাবে আমরা সব যারা আল্লাহ রাস্তায় আছি সবই কথাগুলোর উপরে আমল করব। इसलिए ये सारे काम काबू में आ जाए, उसके लिए निकलने के जमाने में 4 करने के काम है, ज्यादा से ज्यादा वक्त अपना इन अमाल में लगाना है। তো বলেন যে ভাই বুজুর্গ দোস্ত আল্লাহ রাস্তায় বাইরিলাম, এর মধ্যে 60টা আমলকে আমরা বেশি করতে হবে, এর মধ্যে আমাদের সময়টা বেশি লাগাইব। सबसे पहले ज्यादा से ज्यादा अपने आप को दावत में लगाना है।
বলেন যে ভাই সবচেয়ে প্রথম যে এই সময়টা আমরা আল্লাহ রাস্তায় লাগবে বেশি করব সেটা হইলো দাওয়াতের মধ্যে সবচেয়ে বেশি সময় দিব। अपने को दीन को सीखने में और सिखाने में अपने आप को लगाना है। আর দ্বিতীয় হলো ভাই আমার নিজের দিন শিখন এবং শিখানোর মধ্যে লাগাইব। अल्लाह के जिक्र और इबादत में अपने आप को लगाना है। আর বলেন যে ভাই আল্লাহর জিকির আর বলেন যে ভাই দুস্ত আর ইবাদতের মধ্যে আমাদের সময়টা লাগবে। अपने साथी और मकामी लोगों की खिदमत में अपने आप को लगाना है। আর বলেন যে ভাই আমরা নিজেরা আমাদের সাথীদের খেদমত করব, মুকামি ভাইদেরও আমরা খেদমত করব। इसलिए कि खिदमत से जमात में मोहब्बत पैदा होगी। माँ खिदमत करती है तो बच्चों की निगाह में बाप से ज्यादा माँ महबूब होती है खिदमत की वजह से। বলেন যে ভাই খেদমতের দ্বারা আপসের মধ্যে জমাতের মধ্যে মহব্বত পয়দা হবে, ভালোবাসা পয়দা হবে। বলেন যে ভাই বুজুর্গ দুস্থ মায়ের বাপের তুলনায় বাচ্চার বেশি খেদমত করে, এই জন্য বাপের তুলনায় মার মহব্বত বাচ্চাদের দিলে বেশি হয়। इसलिए दावत में, तालीम में, इबादत में और खिदमत में ये ज्यादा से ज्यादा करने के काम है, उसमें अपने आप को ज्यादा से ज्यादा लगाना है। বলেন যে ভাই এই জন্য দাওয়াতের মধ্যে তালিমের মধ্যে জিকির ও ইবাদতের মধ্যে খেদমতের মধ্যে বেশির চেয়ে বেশি সময় আমরা লাগাই। उसी के साथ में निकलने के जमाने में कुछ कामों को कम करना है। বলেন যে এর সাথে সাথে আল্লাহ রাস্তায় বাড়ি হওয়ার পরে কিছু আমলা কাম আছে এমন যেগুলোতে আমরা কম করব, এটাতে কম সময় দিব। एक तो खाना कम करना है, चाहे 2-3 लुकमा कम करे, ज्यादा कम न करे। বলেন যে একটু খানা কম খাইব, এটার অর্থ কি আমি স্বাভাবিক যা খানা খাইতাম এর চেয়ে 2-1 লুকমা কম খাইব, বেশি খানা কমাই দিব না। एक सोना कम करे, 10-15 मिनट कम सोए। বলেন যে আর দ্বিতীয় হলো যে আমরা কি করব ঘুমের মধ্যে কম সময় দিব, কিন্তু কতটুকু কমাইব এই 10-15 মিনিট এইরকম একটু কমাই দিব। दुनिया की बातें न करे। कभी आप थक गए हैं तो थोड़ा हंस बोलने में कोई हर्ज नहीं है, ताकि निशात पैदा हो जाए, फिर काम शुरू करें। আর বলেন যে ভাই দোস্ত দিনের কথা দুনিয়ার কথা যতবারই কম বলবো। বলে হ্যাঁ এক সময় সাথী ক্লান্ত হয়ে গেছে তো 2-4টা একটু সুন্দর কথাবার্তা বললাম, সাথীদের তো কান চলিয়া গেল, ক্লান্তি চলিয়া গেল, আবার কামের মধ্যে লাগিয়ে গেলাম, এইরকম 2-4 কথা বলার মধ্যে কোনো বাধা নেই। दूसरी अपनी जो जरूरतें हैं, खाना है, अपना कपड़े धोना है, नहाना है, खाना पकाना है, उसमें कम से कम वक्त लगाना, ताकि वक्त काम के लिए ज्यादा से ज्यादा बचे। বলে যে ভাই আরেকটা যে ঘরের মধ্যে আমার কম সময় দিতে হবে, সেটা হলে খানা খাওয়া, এমনি ভাবে গোসল করা, কাপড় ধোয়া, খানা পাকানো, ওইটার মধ্যে যত বেশি পারি কম সময় দিব, আর বাকি সময়টা আমরা আমলের মধ্যে লাগাই দেব। बचने की जो चीजें हैं उसमें सबसे पहले सवाल से बचना है। আর বলেন যে ভাই বাঁচার জিনিসের মধ্যে সবচেয়ে প্রথম যেটা থেকে নিজেকে বাঁচাইব সেটা হইলো নিজেকে সওয়াল থেকে বাঁচাইব, সওয়াল করবো না। मखलूक से मांगना सवाल है जो हराम है, और अल्लाह से मांगना दुआ है जो पसंदीदा बात है। বলেন যে ভাই দুস্থ মখলুকের কাছে চাওয়া এটার নাম হইলো সওয়াল, আর সওয়াল হইলো হারাম। আর আল্লাহর কাছে চাওয়া এটা হইলো বলে যে দোয়া উত্তম জিনিস। इसलिए कोई भी जरूरत पेश आएगी तो हम मखलूक से नहीं मांगेंगे, अल्लाह से कहेंगे। বলে যে ভাই এই জন্য কোন জিনিসের প্রয়োজন পড়লো তো মখলুকের কাছে চাইবো না, আল্লাহর কাছে চাইবো। ऐसा ही दिल के सवाल से अपने आप को बचाना है। বলেন যে ভাই এমনি ভাবে দিলের সওয়াল থেকে বাঁচাইবো, মানে আমরা দিলের মধ্যে যাতে সওয়াল না পয়দা হয়। साथियों की किसी अच्छी चीज को देखकर या दुनिया में अच्छी चीजों को देखकर हम ललचाई ही निगाहों से इसको नहीं देखना, और हमारे दिल में दाया नहीं पैदा होना चाहिए कि ये चीज मुझे दे दे, या ये चीज मेरे को पसंद आई है, वापस जाने के बाद ऐसा मकान बनाऊंगा, ऐसी गाड़ी खरीदूंगा। ये बनकर नहीं आया, ये तो बिगड़ कर आया। हम इसलिए निकले हैं कि दुनिया की मोहब्बत हमारे से दिल से निकले, और अल्लाह की, नबी की और आखिरत की फिक्र हमारे दिल में पैदा हो जाए। বলেন যে ভাই বুজুর্গ দোস্ত এমনি ভাবে সাথীর কোন ভালো জিনিস দেখলাম, সুন্দর জিনিস, বলেন যে দেখে আমার দিলের মধ্যে যাতে যাই জিনিসটা আমার দিয়ে দিত, অথবা আমি বাড়িতে যাই আমি এরকম জিনিস এটা খরিদ করব, বলেন যে এরকম বাড়ি আমি একটা বানাইবো, এরকম এই জিনিস করব। তো বলেন যে ভাই বুজুর্গ আর দোস্ত এখন কি হইলো, আমরা বাইরে ছিলাম আল্লাহর রাস্তায় দিলের থেকে দুনিয়ার মহব্বতকে বিদায় দেওয়ার জন্য। এখন আমি বলতে পারি নাই, আমি আরো নষ্ট হয়ে আসলাম। দুনিয়ার মহব্বত বাইরে করতে গেছিলাম, এখন আরো দুনিয়ার মহব্বত বেশি লিয়ে দুনিয়া বেরিয়ে আসলাম। इसलिए दुनिया के हलाल को भी नहीं देखना, वहां के हराम को भी नहीं देखना। বলেন যে ভাই আল্লাহ রাস্তায় না দুনিয়ার হালাল জিনিস দেখবো, হালাল বস্তুর দিকে দৃষ্টি যাবে না, হারামের দিকেও না। बल्कि अल्लाह के रास्ते में निकलने के जमाने में अल्लाह, नबी और आखिरत
ये तीन बुनियादें हर वक्त हमारे सामने रहनी चाहिए। जब ये बातें हमारी जिंदगियों में अच्छी तरह पुख्ता हो जाएगी तो दुनिया में जीने का सलीका अल्लाह ताला अता फरमा देंगे। বলেন যে ভাই বুজুর্গ দোস্ত, আমাদের সামনে আল্লাহ রসুল এবং আখিরাত থাকবে। বলেন যে যখন সব সময় এই দৃষ্টিটা আমাদের এই তিন জিনিসের উপরেই থাকবে, তো বলেন যে ভাই আমরা দুনিয়াতে কিভাবে চলবো, উত্তম ভাবে চলার আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন প্রত্যেককে যোগ্যতা দিয়ে দিবেন। मुल्क माल को हजम करने की ताकत अल्लाह पैदा कर देंगे। বলে যে ভাই রাজত্ব এবং দুনিয়ার মাল, বলে যে এগুলার একবারে হজম করে ফেলানো, মানে এগুলার আর কোনো প্রভাব আমাদের মধ্যে থাকবে না। और जब ताकत पैदा होगी तो अल्लाह ताला ईमान वालों को पूरी दुनिया की सियादत का काम लेंगे। इसलिए कि अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, वलक़द कतबना फी ज़बूर मिन बअद ज़िक्र अन्नल अर्द यरिसुहा इबादी सालिहून। फरमाया हमने ये बात लिख दी है कि जमीन के वारिस हमारे नेक लोग होंगे, लेकिन उस वक्त में अल्लाह ताला इनको वारिस बनाएंगे जब इनके अंदर में मुल्क व माल को हजम करने की इस्तेदाद पैदा होगी। বলে যে ভাই বুজুর্গ দোস্ত, তো যখন একটা বলে যে রাজত্ব দুনিয়ার মাল, বলে যে এগুলো আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন ওয়াদা করতেছেন যে আমি লিখে দিছি এই কথা যে দুনিয়ার মালিক আমি ওই সমস্ত মানুষকে বানাইবো যাদের মধ্যে এই যোগ্যতা আসছে যে দুনিয়া এবং দুনিয়ার আসবাব এগুলার উপরে চলিয়া ওনারা আসতে পারবে, এগুলা ওনাদের ক্ষতি করতে পারবে না। বলেন যে এই রকম যখন হবে তখন আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন তাদেরকে দান করবে। जब सहाबा में इस्तेदाद पैदा हुई मुल्क माल को हजम करने की कि अब इनको मुल्क माल दिया जाएगा तो ये दुनिया में नमाज कायम करेंगे, ज़कात अदा कराएंगे, भलाई को दुनिया में फैलाएंगे, बुराई को दुनिया में मिटाएंगे और ये दुनिया में इंसाफ कायम करेंगे, तो अल्लाह ने दुनिया के सियाह और सफेद का इनको मालिक बनाया। বলেন যে ভাই দোস্ত, সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে যখন যোগ্যতা আসিয়া গেল যে রাজত্ব এবং মাল এগুলার ব্যবহার করার, তো বলেন যে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন জাল্লা শানুহু বলেন যে ওনাদেরকে দুনিয়া দিলেন। বলেন যে কখন? বলেন যে আল্লাহ বলেন দুনিয়া আমি যদি ওই দিনদারদেরকে আমি দেই, এরা যদি দুনিয়ার মালিক হয় তাহলে সর্বপ্রথম এরা নামাজ কায়েম করবে, জমিনে যাকাত আদায় করবে, ভালো কামের হুকুম ভালো কাম চালু করবে, বুরাই থেকে মানুষকে বিরত রাখবে। তো বলেন যে যখন সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে এই যোগ্যতা আসিয়া গেল তো আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন সাদা আর লাল অর্থাৎ সোনা রূপা এগুলো সবের মালিক আল্লাহ বানিয়ে দিলেন। जब इस्तेदाद खत्म हो गई तो आहिस्ता आहिस्ता सारी चीजें निकल गई। जैसे बच्चा पैदा होता है तो अल्लाह दांत नहीं देते, इसलिए कि मैदे में रोटी वोटी हजम करने की इस्तेदाद नहीं होती, और जब इस्तेदाद पैदा होती है तो अल्लाह इसको दांत निकाल देते हैं। लेकिन बुढ़ापे में इस्तेदाद कमजोर हो जाती है तो फिर दांत बाहर निकाल देते हैं अल्लाह ताला। और लेकिन कुछ लोग नकली दांत लगा लेते हैं और खाते रहते हैं और हमेशा बीमार रहते हैं। इसलिए मेरे मोहतरम दोस्तों, अल्लाह ताला ने पूरी दुनिया में ईमान वालों के लिए बनाई है। जब ईमान वाला एक भी नहीं रहेगा तो अल्लाह दुनिया को खत्म कर देंगे। पूरी दुनिया का वजूद ईमान वालों की वजह से है। जब इस्तेदाद पैदा होगी और इस्तेदाद पैदा होगी अल्लाह को, नबी को और आखिरत को सामने रखने की बुनियाद पर हमारे अंदर इस्तेदाद पैदा होगी। इसलिए इसी को सामने रखकर रहना है, न दुनिया के हलाल को देखना है न उसके हराम को देखना है। বলেন যে ভাই বুজুর্গ দোস্ত, বলেন যে যখন যোগ্যতা আমাদের খতম হয়ে গেল তো সব জিনিস আমাদের হাতছাড়া হয়ে গেল। বলতেছেন কি? বলেন যে ভাই দোস্ত, বাচ্চা যখন দুনিয়াতে প্রথম সে দুনিয়াতে আসে পয়দা হয় তো তার পেট অত্যন্ত দুর্বল থাকে, এই জন্য আল্লাহ পাকে দাঁত দেন নাই, সে দাঁত ছাড়া আইছে দুনিয়াতে। আর আস্তে আস্তে তার খাওয়ার যোগ্যতা পয়দা হয়ে গেছে, তো আস্তে আস্তে দাঁত আইছে। আবার যখন বৃদ্ধ বয়সে পৌঁছিয়ে গেল তো বলেন যে বৃদ্ধ বয়সে গেছে, এখন আর তার ওই হজম শক্তি আর আগের মতো নাই, তো আস্তে আস্তে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন তার দাঁত নিয়ে আনেন। এখন বলেন যে অনেক ভাই আছেন এরকম যারা এইরকম ভাবে নকলি দাঁত লাগাইছেন, দাঁত ওনার ফুরিয়ে গেছে এখন দাঁত লাগাইয়ে নিছেন। বলে যে লাগাইয়ে নিয়ে কি হয়েছে, এখন আবার ওইগুলা খাওয়ার চেষ্টা করছেন, যার কারণে ওনার সবসময় অসুস্থই থাকতেছেন। আর সুস্থতা নাই, খালি বেমার একটার পরে আরেকটা, কারণ আল্লাহ দাঁত নিয়ে গেছিলেন আর উনি নকলি দাঁত লাগাই দিয়েছে। তো বলেন যে ভাই আর বুজুর্গ আর দুস্থ, বলেন যে যখন আমাদের সামনে আল্লাহ থাকবেন আর রসুল থাকবেন, আখিরাত থাকবেন, আমরা এটার সামনে রেখে যখন চলতে থাকবো তো বলেন যে ভাই দুস্থ আর বুজুর্গ আমাদের মধ্যে যোগ্যতা আসিয়া যাবে। इसलिए मेरे दोस्तों, इन दो चीजों से सवाल से बचना है, दिल के सवाल से बचना है, और उसी के साथ में इसराफ से अपनी जिंदगी को पाक करना है। हमारा अलमिया ये नहीं है कि उम्मत के पास जान माल नहीं है, उम्मत बहुत बड़ी है, जाने बहुत है और माल भी बहुत है, लेकिन जिंदगी में इसराफ दाखिल हो गया, उसने सारी जानी माली ताकत को खा लिया।
न दावत के लिए बची, न इबादत के लिए बची, न अखलाक के लिए बची। इसराफ ने सारी बात को खा लिया। अल्लाह वाले फरमाते हैं इसराफ की मिसाल आग की है। आग में कितना भी लकड़ी डालो सबको जला देगी, उसका पेट भरेगा नहीं। ऐसा इसराफ जिंदगी में आता है तो सारी जानी माली ताकत को खा लेती है। न दावत के लिए बचे, न इबादत के लिए बचे, न अखलाक के लिए बचे, यहां तक कि बूढ़े माँ बाप को संभालने के लिए भी नहीं बचती। इसलिए मेरे दोस्तों, अपनी जिंदगियों को इसराफ से पाक करने की मेहनत करनी है निकलने के जमाने में, कि जहां जरूरत हमारी आधे घंटे में पूरी होती है वहां 35 मिनट नहीं लगाएंगे, और हमारी जरूरत 10% में पूरी होती है वहां 12% नहीं लगाएंगे। इस ध्यान के साथ चलेंगे कि हमारी जिंदगियां इसराफ से निकल जाए। जब इसराफ से निकल जाएगी तो जान भी बचेगी, माल भी बचेगा, वक्त भी बचेगा, जिसको हम दावत पर लगा सकते हैं, इबादत पर लगा सकते हैं, अल्लाह के मखलूक के साथ भलाई करने पर लगा सकते हैं, और मकसद हयात पर और अपनी जरूरतों में लगा सकते हैं। ये इसराफ से निकलने के नतीजे में अल्लाह ताला हर चीज में बरकत अता फरमाएंगे। बोले जो भाई बुजुर्ग दोस्तों, আমরা সওয়াল থেকে নিজেকে বাঁচাইব, বলে যে ঠিক এমনি ভাবে দিলের সওয়াল থেকে আমরা নিজেকে বাঁচাইব, আর এর সাথে সাথে আরেকটা কাম ইসরাফ থেকে আমাদের বাঁচতে হবে। বলেন যে ভাই ইসরাফ করব না, বলেন যে আজকে উম্মতের জানের অভাব এরকমও না, মালের অভাব দুটোটাই আছে, কিন্তু বলেন যে ভাই দোস্ত ইসরাফ সীমার অতিরিক্ত খরচ করার মধ্যে এটা সব কিছুকে খতম করে দিছে। বলেন যে ভাই দুস্থ আর বুজুর্গ, বলেন যে এইভাবে আমাদের জান আর মালকে ইসরাফে নিয়ে নিছে, খাইয়ে ফেলাইছে। বলেন যে না, আমাদের আজকে উম্মতের হাতে দাওয়াতের মধ্যে লাগানো, জানমাল লাগানো, এবাদতের মধ্যে লাগানো, আখলাকের মধ্যে লাগানো, এইটার কোনো তাদের কাছে ফুরসতই নাই, আর কোনো সে পাচ্ছেই না, জানমাল এটা ইসরাফে খাইয়ে ফেলাইছে। বলেন যে ভাই আর বুজুর্গ আর দুস্থ, আল্লাহ আল্লাহ দৃষ্টান্ত দিচ্ছেন, বলছেন যে ইসরাফটা কিরকম, বলেন যে আগুনের মতো, আগুনের মধ্যে আপনি যত লাকড়ি দিতেই থাকবেন এটা কখনো করবে না এই কথা যে আর লাগবে না, সব জ্বালাইয়ে বর্ষ করে দিবে। বলেন যে ইসরাফ এরকম, বলেন যে জান আর মাল যা আছে সব সেটা খতম করে দিবে। বলেন যে ভাই বুজুর্গ দুস্থ, এই জন্য আজকে উম্মতের বলেন যে দাওয়াতের মধ্যে লাগাইব, বলেন যে এমনি ভাবে তার এবাদতের উপরে লাগাইব, আখলাকের মধ্যে লাগাবে, বলেন যে এমনি ভাবে মা বাপের খেদমতের মধ্যে লাগাবে। বলেন যে এটার জন্য আজকে উম্মতের হাতে মালই নাই, সময়ই নাই। কেন? বলেন যে ইনাদের সব ইসরাফে ধ্বংস করছে। বলেন যে ভাই বুজুর্গ দোস্ত, এই জন্য আমরা নিজেকে ইসরাফ থেকে বাঁচাইব। বলেন যে ইসরাফ থেকে আমরা কিভাবে বাঁচাইব? বলেন যে কেন একটা কাম আধা ঘন্টায় করা যায়, ওইখানে 35 মিনিট লাগাইব না, আধা ঘন্টাই শেষ করব। আর মাল একবারে 10 টাকায় চলে, এখানে কোনোদিন 12 টাকা করবো না। যদি 12 টাকা করলাম খরচ, তাহলে এটা ইসরাফ হয়ে গেল। আধা ঘন্টার মধ্যে 35 মিনিট সময় লাগাইলাম, ইসরাফ হয়ে গেল। এই জন্য বলেন যে দুস্থ উম্মত যখন ইসরাফ থেকে বাঁচবে, জানমালকে এরকম ভাবে ইসরাফ থেকে বাঁচাইবে, আল্লাহ পাক আর সহি জায়গা যেখানে বলছেন সেখানে খরচ করবে, তো আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন বলেন যে এই জানমালের মধ্যে বরকত দিয়ে দিবেন। उसी के साथ मेरे दोस्तों, किसी साथी की कोई चीज को उसकी इजाजत के बगैर इस्तेमाल नहीं करना। किसी का लोटा है, किसी का तकिया है, किसी का चप्पल है, पहले पूछना फिर इस्तेमाल करना। इस रास्ते से हम मामलात के लाइन का दीन सीखेंगे। ये अल्लाह के रास्ते की नक्ल हरकत अमली तौर पर पूरे दीन को सीखने की मेहनत है। इस रास्ते में हम ईमान सीखेंगे, इबादत सीखेंगे, मुआशरत सीखेंगे, मामलात सीखेंगे, अखलाक सीखेंगे, नैयत सीखेंगे, जिसके जरिए से जिंदगियों में दीन मुकम्मल होता है। और दीन मुकम्मल होगा तो हमारे सारे दुनिया आखिरत के मसाइल उस दीन के रास्ते से हल हो जाएंगे। তো বলেন যে ভাই বুজুর্গ দোস্ত, এর সাথে সাথে আমরা কি করব? বলছে যে ভাই দোস্ত, এই সমস্ত কাম তো এগুলো করতেই হবে। করার সাথে সাথে আমরা আমাদের সময়কে, মালকে বলেন যে এরকম ভাবে আমলের মধ্যে লাগাইব। আর এমনি ভাবে দোস্ত বলছেন যে এই পুরা উম্মতের মধ্যে আসুক, এটার জন্য আমরা লাগাইব। আর বলছেন যে ভাই দোস্ত আর বুজুর্গ, এই সব কিছু যদি আমি চালাইতে থাকি এইভাবে, আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন আমাদের জান আর মালের মধ্যে বরকত দিয়ে দিবেন। उसी के साथ मेरे दोस्तों, लायानी से अपनी जिंदगियों को पाक करना है। बहुत सारी गैर जरूरी चीजें हमारी जिंदगी में दाखिल हो गई है, तो उन चीजों से अपने आप को बचाना है। खुसूसियत के साथ जमात में निकलने के जमाने में अपने आप को मोबाइल से बचाना है। ये जरूरत की चीज है, ये खेलने की चीज नहीं है। आज ज्यादातर वक्त मोबाइल के अंदर में बर्बाद होता है, निकलने के जमाने में भी और मकाम पर भी।
तो उससे अपनी जरूरत में इस्तेमाल करना, जरूरत पूरी हो गई तो उसके बाद अपना वक्त उसमें जाया नहीं करना। বলছি যে ভাই দোস্ত আরেকটা কথা, যে আমরা বিনা ইজাজতে কারো কোনো জিনিস ব্যবহার করবো না। বলছেন যে ভাই দোস্ত কারো লুটা, কারো জুতা, এরকম ভাবে কারো বালিশ, বলেন যে আমরা কখনো অনুমতি ছাড়া ব্যবহার করবো না। বলেন যে ভাই বুজুর্গ দোস্ত এই জন্য এই অভ্যাস আমরা ঢালবো। ঠিক এমনি ভাবে বলেন যে আল্লাহ রাস্তায় বাহির হইয়া বলেন যে ভাই আমরা মুআমালাতকে শিখবো। বলেন যে আমাদের লেনদেন এগুলো আমাদের শিখতে হবে। বলেন যে ভাই দোস্ত এমনি ভাবে আমরা বলেন যে এরকম ভাবে মুআমালাত যেটা আছে এটা শিখবো, মুআশারাত শিখবো। বলেন যে দাওয়াত তাবলীগের মেহনতটা কেন, আল্লাহ রাস্তায় বেরিয়ে আমরা বলেন যে ঈমান শিখবো, ইবাদত শিখবো, বলেন যে মুআশারাত শিখবো, আর এমনি ভাবে মুআমালাত শিখবো, আখলাক শিখবো। বলেন যে ভাই বুজুর্গ দোস্ত আল্লাহ রাস্তায় আমরা ফিরতে ফিরতে পুরা দিন আমাদের জিন্দগিতে আসে। বলেন যে পুরা দিন আনার মেহনত হইলো আল্লাহ রাস্তায় বেরিয়ে ঘুরতে ঘুরতে ফিরতে ফিরতে পুরা দিন আমাদের জিন্দগিতে আসে। বলেন যে এটার মেহনত করবো। এর সাথে সাথে বলেন যে আমরা লাইয়ানির থেকে বাঁচবো। বলেন যে ভাই দুস্থ আর বুজুর্গ লাইয়ানিটা এমন একটা খারাপ জিনিস যেটা আমাদের সবকিছুকে ধ্বংস করে দেয়। বলেন যে আমাদের সময় নষ্ট, এটার মধ্যে সবকিছু বলেন যে এটা আস্তে আস্তে আমাদের সমস্ত নেকির কাম যা আমরা করতেছি এটার লাইয়ানি বরবাদ করে। এই জন্য বলেন যে ভাই এই জমানার মধ্যে সবচেয়ে বড় লাইয়ানি হইলো, সময় নষ্ট করার রাস্তা হইলো বলেন যে মোবাইল। বলেন যে এই জন্য আল্লাহ রাস্তায় আমরা যাচ্ছি, বলেন যে এই মোবাইল থেকে আমরা নিজেকে বাঁচাইবো, অর্থাৎ লাইয়ানির মধ্যে আমরা কখনো লাগবো না। इसलिए मेरे दोस्तों यहाँ से जमात की शक्ल में निकलना होगा, इसलिए कि अल्लाह की मदद जमात के साथ होती है। और जमात बनेगी जब उसमें 8-10 साथी हो और उसमें एक जिम्मेदार मशवरे से तय होगा। उस मशवरे जिम्मेदार में और साथियों में जो ताल्लुक होगा वो मशवरे का होगा और इताअत का होगा कि अमीर साहब साथियों से मशवरे से काम करेंगे और साथी अमीर साहब की इताअत करेंगे अल्लाह की इताअत में। इसलिए कि अल्लाह की नाफरमानी में किसी की इताअत की इजाजत नहीं है। इसलिए अल्लाह की इताअत में अमीर की इताअत के साथ चलना, नफ्स साथ में है, नफ्स की तरबियत का रास्ता अमीर की इताअत है। जब अमीर की इताअत के साथ रहेंगे तो अल्लाह ताला अमीर की इताअत के रास्ते से अल्लाह रसूल की इताअत तक पहुंचा देंगे। जो मकसूद है जिंदगी का कि अल्लाह के नबी की इताअत के साथ जीना आ जाए, ये ताकत पैदा होगी अमीर की इताअत से। তো বলেন যে ভাই দুস্থ এখন আমরা তো জমাতের সুরতে আমরা বাইরে হইব, 10 জন 12 জন মানুষ থাকবে, আমরা জমাতে যাইব। তো বলেন যে জমাত কখন হবে, বলেন এখানের মধ্যে যখন একজন জিম্মাদার হবে। জমাত বলছে একজন জিম্মাদার হয়ে গেছে, এখন জমাত হয়ে গেল। আমির সাহেব আর মামুনের মধ্যে সম্পর্কটা কি হবে, বলেন যে মশওয়ারা আর ইতাআতের মানার বলেন যে সম্পর্ক হবে। বলেন যে ভাই দোস্ত আমির সাহেব মশওয়ারা করবেন, সব কাম আমির সাহেব মশওয়ারার সাথে করবেন। বলেন যে ভাই বুজুর্গ দোস্ত আর বাকি আমরা সবে মশওয়ারা মান্য চলবো। বলছে যে ভাই দোস্ত আর বুজুর্গ এই যে আমার নফস থেকে আমি কেমনে বাঁচবো, বলেন যে ভাই দোস্ত এই জন্য মশওয়ারা যখন আমি মান্য নিব, বলেন যে সেটার দ্বারা আমার বলেন যে নফসের থেকে আমি বাঁচতে পারবো, নফস থেকে হেফাজত হয়ে যাবো। এই জন্য ভাই দোস্ত আল্লাহ রাস্তায় যখন চলবো আমরা মন চাই চলবো না, আমি সব কাম মশওয়ারার সাথে করবেন। আর আমরা যারা মামুর আছি আমরা প্রত্যেক ভাই মশওয়ারা মান্য আমরা চলবো, আমিরকে মান্য চলবো। জিম্মাদারকে যখন আমরা মানতে থাকবো, জিম্মাদারের মানার মাধ্যমে বলেন যে আল্লাহকে মানা, আল্লাহ রসুলকে মানার যোগ্যতা আসবে। এই জন্য আমরা জিম্মাদার মানবো, এর বরকতে আমরা আল্লাহকে মানতে পারবো, আল্লাহ রসুলকে মানতে পারবো, এটার মস্ক হয়ে যাবে। चाहे अमीर अपने से उम्र में कम हो, तजर्बे में कम हो, तकवे में कम हो, लेकिन जो मशवरे से तय हो जाए उसकी इताअत करना है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जमाने में एक जमात मुरत्तब फरमाई जिसमें बड़े बड़े सहाबा थे और उन पर अमीर हजरत उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बनाया कि जो उम्र में 16-18 साल की उम्र में थे। और इनको अमीर बनाकर पूरी उम्मत को यह बतलाया है कि जो तुम्हारा जिम्मेदार बनाया जाए उसकी इताअत के साथ रहो, चाहे कोई गुलाम हबशी को तुम्हारा जिम्मेदार बनाया जाए उसकी इताअत करना, अल्लाह की इताअत में। इसलिए मेरे दोस्तों अमीर की इताअत के साथ हर हाल में चलना है और हर काम पूछ कर करना है। इस रास्ते से अल्लाह रसूल की इताअत नसीब हो जाएगी। তো বলেন যে ভাই বুজুর্গ দোস্ত বলেন যে চাই আমির সাহেবের এলিম কম হোক, বয়স কম হোক, পরহেজগারি কম হোক, তবু আমরা আমির সাহেবকে আমরা মান্য চলবো। বলছেন যে ভাই বুজুর্গ দোস্ত রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন যে সাহাবাদের জমাত বানাইছেন, এর মধ্যে একবারে কম বয়স্ক একজনকে আমির বানাইলেন, যেখানে বড় বড় সাহাবায়ে কেরাম ছিলেন। বলেন যে আমির সাহেবের বয়স 17-18,
এই বয়সের ওনাকে বড় বড় সাহাবাদের উপরে আমিন বানিয়ে দিলেন। বলেন যে দুস্থ আর বুজুর্গ, এটা দিয়া আল্লাহ রসুল এই কামটা করলেন যে দেখো তো আমাদেরকে আল্লাহ রসুল এই কথা শিখিয়ে দিয়ে গেলেন যে চাও দেখো তোমাদের আমির যদি বয়সে ছোট হয়, এলিমে কম হয়, পরেজগারও কম হয়, তবুও তোমরা তোমাদের আমির সবকে মানতে থাকবে, তোমাদের আমিরে মানবে যাকেই বানানো হোক। এমনকি আল্লাহ রসুল ফরমাইছেন যে আমির সব যদি হাফসি গুলামও হয় তবুও তাকে তোমরা মানবে। এই জন্য বলছেন যে ভাই বুজুর্গ দোস্ত, আল্লাহ এবং আল্লাহ রসুলের মানার জন্য আমরা আমির সবকে এতাআত করবো, মানবো। বলেন যে এই জন্য যত কাম আমরা করব আমির সবকে জিজ্ঞাসা করে করেই আমরা করব। इसलिए जिम्मेदार का तायुन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहने की वजह से है। तो जिम्मेदार की इताअत करना अल्लाह की और अल्लाह के नबी की इताअत अल्लाह के हुक्म की वजह से है। इसके लिए उसकी इताअत के साथ में चलना है। তো বলেন যে ভাই দোস্ত আমিরে কেন মানবো? আল্লাহ রসুল আমিরকে মানতে বলছেন, এমনি ভাবে আল্লাহ রসুলকে মানার জন্য আল্লাহ বলছেন। তো এই জন্য দুস্থ আর বুজুর্গ, এই জন্য আমির সবকে মানা, এই জন্য আমরা মানি যে আমরা আল্লাহর হুকুম মানতেছি, আল্লাহ রসুলের হুকুম মানতেছি। এই জন্য এই নিসবতে আমরা আমির সবকে মানবো। अपनी जरूरत की सारी चीजें अपने साथ ले ले ताकि अल्लाह के रास्ते में निकलकर हमें कोई परेशानी भी ना हो, किसी से मांगना भी ना पड़े। আর বলেন যে ভাই যাওয়ার সময় আমরা আমাদের সফরের যা প্রয়োজনীয় জিনিস আছে সব আমরা লুয়ে নেব। বলেন যে কেন? বলে যাতে আমাদের রাস্তা খেদমতের সামান আরো যা প্রয়োজন এগুলো সব নিব, যাতে আমাদের সফরের হালতে কোনো জিনিস মানুষের কাছে সওয়াল করতে না হয়। सफर में मौका हो दावत का तो दावत गई, सीखने सिखाने का मौका है तो सीखे सिखाए, जिक्र इबादत का मौका है तो जिक्र इबादत में लगे, खिदमत का कोई मौका है तो खिदमत में लगे। इन अमाल नबूवत के साथ हमको फिरना है। सूरज रोशनी के साथ दुनिया में फिरता है तो पूरी दुनिया को रोशन कर देता है। जब हमारी जमातें इन अमाल नबूवत के साथ पूरी दुनिया में फिरेगी, सफर में भी, मस्जिदों के क़याम के जमाने में भी, दिन में भी और रात में भी, तो अल्लाह ताला इन अमाल की बरकत से पूरे आलम में नूर हिदायत को फैलाएंगे। सहाबा की दुनिया में ईमान, अमाल, अखलाक के फिरने के रास्ते से दुनिया में दीन कायम हुआ है। इसलिए हमको इन अमाल के साथ दुनिया में फिरना है। তো বলেন যে ভাই বুজুর্গ দোস্ত, আমরা সফর যে করব, বলেন যে আমরা সফরের মধ্যে যখন দাওয়াত দেওয়ার সুযোগ হবে তো বলেন যে আমরা দাওয়াত দেব। বলেন যে শিখন শিখানোর সময় পাইছি আমরা, তো শিখন শিখানোর মেহনত করব। বলেন যে ভাই জিক্র ইবাদত, তো বলেন যে এইটার সময় সুযোগ হয়েছে তো জিক্র ইবাদতও করব। বলেন যে সফরের মধ্যে কোনো খেদমতের সুযোগ পাইলাম তো খেদমতও করব। বলেন যে ভাই বুজুর্গ দোস্ত, এইগুলো হইলো নবীওয়ালা মেহনতের, বলেন যে এগুলো সব নবীওয়ালা আমল। বলেন যে ভাই দোস্ত আমরা নবীওয়ালা আমল করতে করতে আমরা সফর হবে। বলেন যে ভাই দোস্ত যেরকম সূর্য দুনিয়াতে ঘুরতেছে কিন্তু তার মধ্যে আলো নিয়ে আসে ঘুরতেছে, এই জন্য সারা দুনিয়া সে আলো ছড়াইতেছে। বলেন যে হযরত সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুম, এরপরে ওনারা এইরকম ইমান, আমল, আখলাক এই সমস্ত নিয়ে আর এই আমল করতে করতে ওনারা দুনিয়াতে ফিরছেন। তো বলেন যে সারা দুনিয়ার মধ্যে সেই আমলগুলো আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন ছড়াইছেন, আমলগুলো জিন্দা হয়েছে। আমরা যদি নবীওয়ালা আমলের সাথে সফর করি তো আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন আমাদেরকে মাধ্যম করে আল্লাহ পাক এই সমস্ত আমল সারা দুনিয়াতে জিন্দা করবেন। सफर के दौरान में किसी नए आदमी को आप न लें। जिस बस्ती में गए वहां कोई साथी वहां के मशवरे से आपके साथ करें तो आप इनको जरूर लें। लेकिन कोई नया आदमी जिसको आप पहचानते नहीं है वो कहेगा मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, तो उसको आप ये कहे कि अपने मकामी लोगों के मशवरे से आप अपनी जमात के साथ वक्त लगाओ। ये हमारी तरतीब में ये बात है। তো বলেন যে ভাই দোস্ত আমরা সফর করতেছি, বলেন যে মধ্য রাস্তার থেকে কোনো অপরিচিত লোককে আমরা সাথে নিব না। যে কোনো এলাকায় গেলাম ওখান থেকে এক লোক এখন আপনাদের সাথে থাকতে চাই, বলেন যে না আমরা নিব না, বরঞ্চ আমরা এই কথা বলবো যে ভাই আপনি আপনার এলাকার মানুষের সাথে সময় লাগান, ওনাদের কাছে যান, আমরা আমাদের সাথে নিতে পারবো না। হ্যাঁ, এলাকার মানুষ পুরানারা মশলা করে যদি একজনকে বলে সাথে রাখতে দরকার হয় আমরা রাখতে পারবো, কিন্তু অপরিচিত কোনো লোক আমাদের সাথে নিব না, কোথাও যদি আমাদের সাথে থাকতে চায় আমরা রাখবো না। বলে যে এটাই আমাদের কামের তথ্য। सफर के जमाने में या पूरे सफर में अगर कोई हमारे साथ जहालत करे या कोई लड़ाई करने की कोशिश करे तो उसके साथ जहालत नहीं करना, उसके साथ लड़ना नहीं, बल्कि अखलाक के साथ दुनिया में फिरना। कुत्ता आदमी को काटता है तो आदमी कुत्ते को नहीं काटता। ऐसा ही दुनिया में अगर कोई जहालत का काम करे तो उसके साथ जहालत का काम नहीं करना। कोई लड़ने की कोशिश करे तो उससे लड़ना नहीं,
बल्कि अखलाक के साथ हम दुनिया में फिरेंगे। इसलिए कि इस्लाम सलामती का रास्ता है, ईमान अमन का रास्ता है, और दीन पूरी दुनिया में हिदायत के चलाने का रास्ता है, झगड़े का रास्ता इस्लाम का नहीं है। তো বলেন যে ভাই দোস্ত, এই জন্য আমরা সফরের মধ্যে অথবা পুরা এই চিল্লার ভিতরেই কেউ যদি আমাদের সাথে অশোভনীয় কোনো ব্যবহার করে, অজ্ঞতার কথাবার্তা এরকম বলে অথবা ঝগড়া ফসাদ করতে চায়, তো বলেন যে ভাই বুজুর্গ দোস্ত, আমরা কি করব না, ঝগড়া ফসাদও করব না, আমরা বরঞ্চ আমরা আখলাকের সাথে আমাদের সেই তার মোকাবিলা করব। তো বলেন যে ভাই বুজুর্গ দোস্ত, দিন তো বলেন যে দিনের মধ্যে ঝগড়া ফসাদ নেই, এই জন্য আমরা যখন এই সমস্ত আখলাক নিয়ে আমরা চলবো, কোনো অজ্ঞ মুআমেলা মূর্খর মতো কোনো ব্যবহার আমাদের সাথে করলো, ঝগড়া ফসাদ করলো, তো বলেন যে ভাই দুস্থ, এর মোকাবেলা আমরা ঝগড়া ফসাদ করবো না। দিন তো বলেন যে ভাই দুস্থ, বালাই আখলাকের মুআমেলা করা, বালাইয়ের মুআমেলা করা, ঝগড়া ফসাদ দিনের মধ্যে নাই। এই জন্য বলছেন যে ভাই দুস্থ, আমরা কেউ যদি আমাদের সাথে এরকম করতেও চায়, আমরা কখনো করবো না, আখলাকের সাথে দুনিয়াতে ফিরবো। सफर लंबा है तो मशवरा कर लो कि कब खाएंगे, कब सोएंगे, कब नमाज पढ़ेंगे, कौन सी नमाज कब पढ़ेंगे, ताकि सबके लिए सारे काम आसान हो जाए। তো বললেন যে ভাই সফর এখন অনেক লম্বা হবে, তো বললেন যে ভাই অবশ্যই মুশাওয়ারা করে নেন, আমরা নামাজটা কখন পড়বো, খানা কখন খাইবো, এমনি ভাবে বলেন যে ভাই দুস্থ আমরা ঘুমাইবো কখন, এগুলো সব আমরা মশওয়ারা করে নেই, তাহলে আমাদের সফরটা সহজ হয়ে যাবে। मंजिल पर पहुंच जाए तो पहले अल्लाह से दुआ मांगे, और उस दुआ में किसी की हलाकत और बर्बादी की दुआ न मांगे, पूरी इंसानियत के लिए हिदायत को मांगे, पूरी उम्मत के लिए खैर और खुदी को अल्लाह से मांगे, और अपने लिए अल्लाह से मदद को मांगे। তো বলেন যে ভাই দোস্ত এখন এলাকায় পৌঁছে গেলাম, তো বলেন যে ওইখানে যাই আমরা দোয়া করব। তো বলেন যে ভাই দোয়ার মধ্যে আমরা কারো ধ্বংস দোয়া করব না, বরঞ্চ আমরা ভাই দোস্ত আর বুজুর্গ প্রত্যেকের জন্য ভালাই দোয়া করব, আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনের কাছে সাহায্য চাইব, আর আল্লাহ পাকের নসরত মদদ আমাদের আল্লাহ করেন, বলেন যে এইটার দোয়া করবো, এই জন্য সবের জন্য ভালাইয়ের দোয়া করব। अब पूरी जमात एक साथ मिलकर मस्जिद तक चली जाए, मस्जिद में सुन्नत के मुताबिक दाखिल हो, अपना सामान किसी एक कोने में रख कर उसके ऊपर चादर डाल दे, मस्जिद को मेहमान खाने की तरह इस्तेमाल न करें कि चादर यहाँ पड़ी है, लुंगी यहाँ पड़ी है, बैग यहाँ पड़ा है, बल्कि मस्जिद अल्लाह का घर है, एहतिकाफ की नीयत से उसमें रहे। जिस हालत में मस्जिद को पाया है उससे अच्छी हालत में छोड़कर वहां से निकले, कोई बदबूदार चीज मस्जिद में लेकर न जाए, दुनिया की बात न करें, उसमें आवाज बुलंद न करें, मस्जिद के अदब के साथ रहेंगे तो अल्लाह ताला की तरफ से नवाजिश होगी और अल्लाह की तरफ से हमारी तरबियत का इंतजाम होगा। বলেন যে ভাই দোস্ত এরপরে পুরা জমাত মিললে মসজিদে যাইব, বলছেন যে মসজিদের মধ্যে যাওয়ার পরে বলছেন যে ভাই দোস্ত সামানগুলো এক কোণার মধ্যে চাদর দিয়ে ঢেকে রাখবো, বলছেন যে সারা মসজিদে এমন ভাবে রাখবো না, ওই একখানে বালিশ পড়ে আছে, একখানের মধ্যে ওই রকম ভাবে আমাদের গাছটি বিছনা পড়ে আছে, এরকম যাতে না হয়, এটা আল্লাহর ঘর। এমনি ভাবে বলছেন যে ভাই বুজুর্গ দোস্ত মসজিদের মধ্যে আমরা বলন জুড়ে কথাবার্তা বলবো না, বলছেন যে ভাই দুস্থ এমনি ভাবে মসজিদের মধ্যে ইতিকাফের নিয়তে থাকবো, আর এমনি ভাবে দুস্থ বলেন যে কি হবে, বলেন যে আমাদের সাথে যদি কোনো দুর্গন্ধযুক্ত জিনিস থাকে এগুলারে মসজিদের ভিতরে নিব না, বাহিরে রাখবো। বলেন যে ভাই দুস্থ আর বুজুর্গ যত বেশি আমরা মসজিদের মধ্যে আদবের সাথে থাকবো, ইতিকাফের নিয়তে থাকবো আদবের সাথে, তো বলেন যে ভাই আল্লাহ আমাদেরকে পুরস্কৃত করবে, আর এর ভিতরে আমাদের তরবিয়ত হবে। मस्जिद में 2 रकात तहियतुल मस्जिद पढ़कर सारे साथी आपस में मशवरे में जुड़ जाए। मशवरा जो है वो मोहब्बत के साथ करें, अपनी रायों पर इसरार न करें, किसी की राय को हल्का न बताएं, किसी की राय को काटे नहीं। मशवरे में 3 बुनियादों को सामने रखकर मशवरा करना है। তো বলছি যে ভাই বুজুর্গ দুস্থ এরপরে মসজিদের মধ্যে আমরা গেলাম, তো বলেন যে 2 রাকাত নামাজ পড়বো, তাহিয়াতুল মসজিদ পড়ে নিলাম, এরপরে আমরা সব ভাই মশওয়ারাতে বসবো। বলেন যে ভাই বুজুর্গ দুস্থ মশওয়ারাতে করবো, একজনে আরেকজনের রায় না কাটি, আমরা একজনে আরেকজনের রায়ের ছোট না করি, এমনি ভাবে রায়ের উপরে এসরার না করি, আর মশওয়ারা যে আমরা করব 3টে জিনিসকে আমরা সামনে রেখে করবো। एक तो 24 घंटे के औकात को किन अमाल के साथ में गुजारना है ताकि 1 मिनट भी हमारा जाया न हो।
सारे साथियों की इस्तेदाद को सामने रखकर सारे काम सारे साथियों पर इस्तेदाद को सामने रखकर तकसीम करें, ताकि हर आदमी काम का बने। और इस रास्ते में निकलने के जमाने में कम से कम हर आदमी 2 चीजें सीख कर आना चाहिए। एक, नमाज अच्छी सीख कर आ जाए, अगर इमाम बना दिया जाए तो नमाज पढ़ा ले, और दावत का काम अच्छी तरह सीख कर आ जाए कि अगर उसको जमात का जिम्मेदार बनाया जाए तो जमात का सही वक्त गुजरवा करके आ जाए। বলেন যে ভাই প্রথম জিনিসটা যেটা আমরা পরামর্শ করব, বলেন যে আমাদের 24 ঘন্টার সময়টা কিভাবে আমরা ভালোভাবে লাগাইতে পারি, সমস্ত সাথী ভাই আমাদের শিখতে পারে। বলছেন যে এই জন্য আমলটা যে আমরা বন্টন করব, প্রত্যেক সাথী ভাইয়ের যোগ্যতা হিসেবে কার দিয়ে কোন কাম করানো যায় ভালো হবে, কে কোন কামটা করতে পারবে তাকে সেই কামই দিব, সেটাই করাইব। তো বলেন যে ভাই বুজুর্গ দোস্ত, এই হিসাবে আমরা এমন ভাবে করব আমল বন্টন যে আমাদের সমস্ত সাথী ভাইদের পুরা সময়টা হেফাজত হয়ে যায়, নষ্ট না হয়। আর দ্বিতীয় জিনিস হইল প্রত্যেক সাথী এই চিল্লার ভিতরে কমস কম 2টা জিনিস শিখতে পারে। একটা হইলো যে ভাই দুস্থ তার নামাজ শুদ্ধ হয়ে গেছে, এতটুকু শুদ্ধ করছি নামাজ 40 দিনের ভিতরে, মানে চিল্লার ভিতরে, যে সে ঠেকাট পড়লে প্রয়োজনে সে নামাজ ইমামতি করতে পারে। আর 2 নম্বর হইলে দাওয়াতের মেহনত এত শিখছে যে তাকে যদি জিম্মাদার বানিয়ে দেওয়া হয় তাহলে সে জমাত নিয়ে চলতে পারবে, জমাত চালাইতে পারবে। বলেন যে এই 2 জিনিস শিক্ষা আসতে পারে। এই জন্য বলেন যে আমরা মশলার মধ্যে প্রথম এই বৈশা আমাদের আমলকে বন্টন করব। दूसरा जो बात सोचना है कि यहाँ पर कितना दिन ठहर कर किस तरह मेहनत करके यहाँ से नकद 4 महीना चिल्ला आखिरी दर्जे में 3 दिन की नकद जमात वसूल होकर के अल्लाह के रास्ते में रवाना हो। আর বলেন যে দ্বিতীয় যেটা আমরা কি করব, পরামর্শ করব যে আমরা এই মসজিদের মধ্যে কয়দিন থাকবো, কয়দিন লাগবে, যে এখান থেকে আমরা মেহনত করিয়া নগদ জমাত 3 চিল্লার শেষ দরজায় 3 দিনের জমাত বাইর করিয়া উসুল করিয়া ওখান থেকে পাঠাইয়া যাইব। এটার জন্য আমরা পরামর্শ করব যে এটার জন্য কয়দিন লাগবে আর এখানে কত সময় থাকবো এবং নগদ জমাত কিভাবে বাহির হবে। तीसरी चीज जो सोचना है कि यहाँ के मकामी लोगों को अपने साथ रख करके 3 मस्जिदवार जमात नहीं है तो उनको काम की सूझबूझ देना है और काम का नफा इनके सामने लाना है, ताकि जमात हमारी रवाना होने से पहले यहाँ मस्जिदवार जमात बन जाए। हमारे निकलने के बाद मस्जिद में काम खत्म नहीं होना चाहिए बल्कि काम चलते रहना चाहिए। उसकी शक्ल ये है कि वहाँ मस्जिदवार जमात बने, बनी हुई जमात है तो उसको काम पर लगाने की फिक्र करें, मेहनत करें, अल्लाह से दुआ मांगे। তো বলেন যে ভাই বুজুর্গ তো তৃতীয় জিনিস হইল আমরা এলাকার মানুষকে সঙ্গে নিয়ে এখানে মেহনত করব যাতে মসজিদর জমাত নাই, মসজিদর জমাত তৈরি হয়ে যায়। বলছেন যে ভাই বুজুর্গ দোস্ত আমরা সাথীদেরকে নিয়ে মসজিদর জমাতের মেহনতের ফজিলতটা বলবো, লাভটা বলবো, বলিয়া ওনাদেরকে দিয়া বলেন যে ভাই দোস্ত আমরা মসজিদর জমাত বানাইবো এবং আমাদের সাথে রাখবো, ওনাদেরকে যে সমস্ত কাম আমরা করতেছি এটার মধ্যে ওনারা থাকবে। আর বলেন যে ভাই বুজুর্গ দোস্ত মসজিদর জমাত আছে কিন্তু বলেন যে ভাই দোস্ত এটা কামটা মজবুত নাই, বলেন যে সেটার জন্য আমরা মেহনত করব। তো বলেন যে ভাই বুজুর্গ দোস্ত থাকা অবস্থায় আমরা মসজিদর জমাত এই জন্য ফিকির করতেছি যে আমরা আছি এখন কাম হইতেছে, আমরা এখান থেকে চলে যাইব, চলে যাওয়ার পরেও এই মসজিদে কি করে কাম থাকে, এই জন্য হইলো মসজিদর জমাত। এই জন্য আছে নাই জমাত বানাইবো, আছে তো আরো উপরে করবো, ভালোভাবে করার জন্য তৈরি করবো। আর এরপরে বলে যে মেহনত করিয়া আমরা দোয়াও করবো যাতে কামটা এখানে খারাপ হয়ে যায়, আমরা যাওয়ার পরেও কাম এখানে বাকি থাকে। इसलिए इन 3 बुनियादों को सामने रखकर मशवरा भी करना है, दिन भर अपने आप को और अपने तमाम साथियों को इन बुनियादों पर चलाना भी है। अपने आप को इतना थकाना है कि अल्लाह को हमारे पर प्यार आ जाए। তো বলে যে ভাই বুজুর্গ দোস্ত এই সমস্ত কাম আমরা করব, এগুলো কাম পুরা করলাম, পুরা করে রাত্রে একবার যথেষ্ট সময় নিয়ে উঠবো, উঠতে বলেন যে ভাই দোস্ত আল্লাহর সামনে আমরা নত হইব, দোয়া করব, করিয়া বলেন যে আমরা এইরকম ভাবে আল্লাহর সামনে মানে কাঁদবো যে আল্লাহ পাকের রহম আমাদের উপরে আসিয়া যায়। इसलिए कि ये फिरना आराम के लिए, खाने सोने के लिए नहीं है, बल्कि अपने आप को दीन के लिए, दीन की मेहनत के लिए थकाने और मिटाने के लिए। इसलिए अपने आप को दिन में थकाना है, रात को अच्छा वक्त लेकर अल्लाह के सामने नमाज में, दुआ में, आहोजारी में अपने आप को लगाना है। তো বলে যে ভাই দোস্ত এই যে আমরা আল্লাহ রাস্তায় সফর করতেছি, বলে যে এটা আরামের জন্য না আর ভোগ বিলাসের জন্য নয়, বরঞ্চ আমরা মেহনত করে নিজেকে সারাদিন বলেন যে আমরা মেহনত করে নিজেদেরকে একবারে ক্লান্ত বানিয়ে দিব। আর বলেন যে রাত্রে উঠিয়া
যথেষ্ট সময় হাতে নিয়ে নামাজ পড়বো, বলে যে তেলাওয়াত করবো, এরপরে আহজারি মানে আল্লাহর সামনে কাঁদবো, দোয়া করব। বলে যে এইগুলো শেখার জন্য আর এই কাম করার জন্যই আমরা দিনের বেলায় মেহনত, বলেন যে একবারে এমন মেহনত যেটা আমাদেরকে থাকাই দেয়, আর দ্বিতীয় রাত্রে বেলায় আমরা দোয়া আল্লাহর সামনে কাঁদা নামাজের মধ্যে লাগাই দেয়। दीन की मेहनत से जिस्म तैयार होगा और रात को अल्लाह के सामने नमाज और दुआ आवाजारी के रास्ते से इसमें रूह पड़ेगी। दीन की मेहनत ऐसी है जैसे किसान जमीन पर मेहनत करता है, हल चलाता है, बीज डालता है, खाद डालता है, ये दीन की मेहनत है। और उसके बाद पानी छोड़ता है, ये रात की मेहनत है। कितना भी मेहनत करें लेकिन पानी नहीं छोड़ा तो खेती उगेगी नहीं। ऐसा ही दिन भर की मेहनत के बाद रात को दुआ के आंसू नहीं है, रोना धोना नहीं है, तो ये दिन की मेहनत बराबर नहीं होगी। इसलिए इसको बराबर करने के लिए अल्लाह के सामने रात को दुआ में और नमाज में लगना है। इसलिए कि हमारा पूरा काम दावत और दुआ है, इल्म के साथ, जिक्र के साथ, अखलाक के साथ और कुर्बानी के साथ। তো বলেন যে ভাই বুজুর্গ দুস্থ, আমাদের কি করতে হবে? বলেন যে এই যে আমরা সারাদিন মেহনত করলাম, এটা শরীরের মতো, আর রাত্রের যে মেহনত সেটা হইল রূহ। বলেন যে কৃষক জমির মধ্যে চাষ দেয়, সার দেয়, বীজ লাগায়, এরপরে রাত্রে বেলায় দেয় পানি ছাড়িয়া। তো যখন পানি আইলো তো পানির দ্বারা এখন এই ফসল উঠতে থাকে। এই যে সে কৃষক লাগাইলো জমি, এটার মধ্যে এরকম ফসল উঠে। বলেন যে আমাদের দিনের এই যে মেহনত, বলেন যে ভাই বুজুর্গ দুস্থ, এই সমস্ত মেহনত এটা সমস্ত এটা একটা শরীরের মতো। আর বলেন যে ভাই যখন শরীর তৈরি হয়ে গেল, জমিন তৈরি হয়ে গেল, আর বলেন যে রাত্রে যখন দোয়া হবে, তো বলেন যে ভাই দুস্থ, তখন যে আমাদের এটা কি হবে? বলেন যে এটার মধ্যে রূপ পড়বে, বলেন যে এটার নতিজা আসবে। এই জন্য বলেন যে ভাই দুস্থ, আমরা শুধু এমনি ফিরবো না, বরঞ্চ আমরা মেহনত করতে করতে ফিরবো, কিন্তু কিরের সাথে, এলিমর জিকিরের সাথে, বলেন যে ভাই বুজুর্গ দুস্থ, আর বলেন যে আখলাকের সাথে এরকম ভাবে এই সমস্ত গুণ নিয়ে আমরা ফিরতে থাকবো। আর এরপরে যখন আমরা দোয়ার মধ্যে লাগবো, তো বলেন যে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন নতিজা দিবেন। এই জন্য বলছেন আমাদের মেহনতটাই হইল দাওয়াত আর এরপরে দোয়া। इसलिए मेरे दोस्तों, कुर्बानी से आदमी बनता है, मनमानी से नहीं बनता। नमाज में निकलकर मनमानी से निकलना है और काम के तकाजों पर, दीन के तकाजों पर जिंदगियों को लाने की मशक करनी है और काम के तकाजों पर आगे बढ़ना, इसी का नाम कुर्बानी है। और कुर्बानी से आदमी बनता है, मनमानी से आदमी नहीं बनता। তো বলেন যে ভাই বুজুর্গ দুস্থ, আমরা তো মন চাই জিন্দগির থেকে বাইরে দিতে চাই। তো বলেন যে ভাই বুজুর্গ দুস্থ, আমি যদি মন চাই জিন্দগির থেকে বাইরে দিতে চাই, তাহলে আমি মাইন্ডে চলতে হবে। আর যে টাকা যা আসবে কুরবানি, বলেন যে এটার মধ্যে আমি আগে বাড়বো। তো বলেন যে ভাই বুজুর্গ দুস্থ, দিনের কাম যেটাই আমার সামনে আসলো, এটার মধ্যে যখন আমি আগে বাড়তে থাকবো, তো এটার মধ্যে আমার কোনো ওজন নাই। যেই আইসে সেই টাকার মধ্যে আমি লাভবাহিক বলবো। তো বলেন যে ভাই বুজুর্গ দুস্থ, সেটা বলে কুরবানি। মানুষ মন মানি ছাড়বে যখন, আর কুরবানির উপরে উঠবে, তখন এর দ্বারাই মানুষ বনে। क्यों भाई इस तरह करेंगे सारे लोग? এইভাবে করবো তো ভাই সবে ইনশাআল্লাহ। माशाअल्लाह, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। আল্লাহ কবুল হবে। अब मेरे दोस्तों, वो मजमा जो वापस जा रहा है, उनसे हमारी दरखास्त सबसे पहली ये है कि वो ये नीयत बना करके जाए कि वहां जाकर कुछ दिनों मेहनत करके तैयारी करेंगे अल्लाह के रास्ते में अच्छा 4 महीना लगाने के लिए। तो इस नीयत के साथ वापस जाए। তো বলছেন যে ভাই দুস্থ, এখন ওই সমস্ত ভাইদেরকে খেদমতে বলতেছেন যে যিনারা বাড়ি যেতেছেন, বলেন যে ভাই দুস্থ, আপনারা যে বাড়ি যাইবেন এই নিয়তে যাইব যে আমরা বাড়িতে যাইয়া অতি জলদি যত তাড়াতাড়ি পারি আমরা বাড়িতে যাইয়া তৈয়ার হইয়া উত্তম ভাবে 4 মাস লাগাইবার জন্য আবার বাইরে আসবো। বলেন যে প্রত্যেকের খেদমতে আমার দরখাস্ত, আপনারা এই নিয়তে বাড়ির দিকে যান যে আমরা বাড়িতে যাইয়া অতি তাড়াতাড়ি আমরা তৈয়ার হইয়া আবার উত্তম ভাবে 4 মাস লাগাইবার জন্য আসবো। क्यों भाई इरादा बना रहे हैं? বলে যে ভাই বাড়ি যারা নিয়ত করতেছেন তো, इसके लिए पहला वक्त तय करें, अल्लाह से दुआ मांगे, लोगों को दावत दें कि फलाने वक्त पे मैं 4 महीना जा रहा हूं, मेरे साथ चलो। इस तरीके से मेहनत करेंगे, अल्लाह वक्त पर निकलना आसान फरमाएंगे। তো বলেন যে ভাই এটার জন্য আপনাদের একটা কাম করতে হবে। প্রথম সেটা কি? বলেন যে আপনারা কবে বাহির হইবেন, বলেন যে সেটা ঠিক করতে হবে। বলে যে আমি এই মাসে বাইরে হবো, ওই তারিখে বাইরে হবো। এরপরে দ্বিতীয় কাম, দাওয়াত দিবেন, অন্যদেরকেও তৈরি করতে থাকবেন যে আমি অমুক তারিখে যাইব,
বলেন যে তুমিও চলো। তো বলে যে যখন আমি দাওয়াত দিলাম দোয়া করবো তো আল্লাহ পাকে বাহির হওয়ার তৌফিক দিয়ে দিবে। उसी के साथ मेरे दोस्तों ये नियत करें कि अच्छा वक्त लगाएंगे, 4 महीना लगाएंगे अच्छा वक्त लगाने के लिए कि वक्त भी पूरा करेंगे, आमाल भी पूरे करेंगे, ताकि अल्लाह दिलों का रुख सही कर दे, हमारा फिक्र सही कर दे। सही रुख के साथ और सही फिक्र के साथ आदमी इबादत करेगा, दावत का काम करेगा, कारोबार करेगा, अपने भी बच्चों में रहेगा, हर काम से वो जन्नत के और अल्लाह के करीब होगा। তো বলেন যে ভাই বুজুর্গ দোস্তের সাথে নিয়ত করি যে আমি উত্তম ভাবে আমি 4 মাস লাগাইবো, খালি শুধু 4 মাস লাগাইবো যে তা নয়। বলেন যে ভাই বুজুর্গ আর দুস্থ বলেন যে আমি 4টা মাস উত্তম ভাবে লাগাইবো। তো বলেন যে 4টা মাস যদি আমি উত্তম রূপে লাগাইতে পারি তো আমাদের ফিকিরও সহি হয়ে যাবে, আমাদের রুখ সহি হবে। আর বলেন যে যখন আমাদের ফিকির সহি হয়ে গেল আমাদের রূপটাও দিনের ঠিক হয়ে গেল, তো বলে যে এর সাথে যদি আমরা কি করি বিবি বাচ্চার মধ্যে আসি, আমাদের ধান্দা ব্যবসা বাণিজ্য ক্ষেত কামারে থাকি, বলে এগুলোর মধ্যে থেকেও আমরা আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনের নৈকট্য লাভ করতে থাকবো। इसलिए मेरे दोस्तों जब तक हमारा निकलना नहीं होता है वहां तक रोज अल्लाह के करीब होना शुरू करें। और अल्लाह के करीब होने का रास्ता सबसे पहले 5 वक्त की नमाज को तकबीर उला के साथ मस्जिद में पढ़ना है। তো বলেন যে ভাই যতদিন পর্যন্ত বাইরে দিতে পারতেছি না, 1 মাস 1.5 মাস যা সময় বাইরে দিতে পারতেছি না, এত সময় এই সময় আমরা কি করব? বলেন যে এই সময়ে আমরা আল্লাহর নৈকট্য লাভ করার জন্য চেষ্টা করতে থাকবো, মেহনত করব। এর মধ্যে সর্বপ্রথম কি কাম করব? যে 5 ওয়াক্তের নামাজ মসজিদে বা জামাত পড়তে থাকবো। दूसरा काम किसी एक नमाज के बाद में सर जोड़कर मस्जिद में मशवरे के लिए बैठना है कि मेरी जात से लेकर पूरे आलम में अल्लाह का दीन कैसे जिंदा हो जाए, उसके लिए सोचना और उसके लिए मेहनत की तरतीब बनाना। বলে যে ভাই এই 5 ওয়াক্ত নামাজ জামাতে পড়ার সাথে সাথে আরেকটা কাম যেটা করব, ওই যে নামাজের কোনো এক নামাজের পরে আমরা সবাই বসিয়া পরামর্শ করব। কিসের পরামর্শ করব? যে আমার থেকে শুরু করে সারা দুনিয়ার সমস্ত মানুষের মধ্যে দিন কিভাবে জিন্দা হয়ে যায়, এটার জন্য আমরা কি করতে পারি, এই কথার উপরে আমরা সবাই সম্মিলিত পরামর্শ করব। उसके लिए जो तकाजे हमारे सामने हैं, रोजाना के वक्ती तकाजे, उन सारे तकाजों को पूरा करने के लिए रोजाना कम से कम हमारे 24 घंटे में से 8 घंटे की नियत से 2.5 घंटा फारिग करना। বলে যে ভাই এর সাথে সাথে আমরা একটা করবো যে হয়তো আমাদের উপরে দিনের কিছু টাকা তলব আসবে, দিনের চাবে আমাদের থেকে কোন কিছু তো টাকা যেটা বলি আমরা কাম, এটা সাময়িক আর একটা সবসময় চলতে থাকবে। তো বলে যে এই জন্য এগুলার পুরা করার জন্য আমরা রোজানা 2.5 ঘন্টা সময় আমরা ফারিক করবো। क्यों भाई फारिग करेंगे? कौन कौन करेगा 2.5 ঘন্টা খেয়ে রোজানা मेहनत করবেন ভাই। अब मेरे दोस्तों 2.5 घंटों में एक तो हर घर हर फर्द की मुलाकात का निजाम बनाना है कि 1 महीना होते होते 100% घर 100% अफराद की मुलाकात हो जाए। বলে যে ভাই এটা তো আমরা পরামর্শ করলাম, বলে আমরা মেহনতটা কেমনে করবো? বলে যে আমরা এইরকম একটা তরতিব বানাইবো যে আমাদের এই মহল্লার মধ্যে যত ভাই আছে সবের 1 মাসের ভিতরে কমাস কম প্রত্যেকের সাথে আমাদের মোলাকাত হয়ে যায়, কথাবার্তা হয়ে যায়, কোনো এক ঘর বাদ নাই, কোনো এক ব্যক্তিও না বাদ পড়ে। এটার জন্য আমরা তরতিব বানাইবো। और अपनी मुलाकातों में ईमान को, आखिरत को, दीन के नफे को, बेदीनी के नुकसान को समझाकर उनको 4 महीना, चिल्ला 3 दिन मस्जिद के किसी न किसी अमल के लिए उनको तैयार करना है। তো বলেন যে ভাই বুজুর্গ দুস্থ বলেন যে আমরা যে যাইবো যে এক একজনে কি বুঝাইবো? বলেন যে ওনাদেরকে ইমান বুঝাইবো, আখেরাতের কথা বুঝাইবো, দিনের উপরে চলার লাভ বুঝাইবো, বেদিনের মধ্যে কি ক্ষতি সেটা শুনাইয়া এদেরকে 4 মাসের জন্য তৈরি করবো। और तश्कील आसान हो जाएगी अगर आप मस्जिदों में 4 महीने की जमात का कोई वक्त तय करेंगे, चिल्लों की जमातों के लिए कोई वक्त और साथी तय करेंगे, 3 दिन के लिए साथियों को जमात लेकर जाने वाले साथी तय करेंगे, तो आपकी सारी तश्कील आसान हो जाएगी। বলে যে ভাই বুজুর্গ দুস্থ এটা আপনাদের এই কামটা সহজ কেমনে হবে? বলে যে এটার জন্য আমাদের একটা কাম করতে হবে। 4 মাসের জামাত কোন তারিখে বাইরে দিব আমরা মসজিদ থেকে এটা ঠিক করবো, চিল্লার জামাত কবে বাইরে দিব এটা ঠিক করবো, এমনি ভাবে 3 দিনের জামাত কবে বাইরে দিব, খেলে যাইব, এটা আমরা ঠিক করি। তাইলে ইনশাআল্লাহ আমাদের এই সব কাম করাটা মানে আল্লাহ রাস্তায় বাইর হওয়াটা সহজ হয়ে যাবে। उसी के साथ मेरे दोस्तों रोजाना मस्जिद की किसी एक नमाज के बाद में
फजाइल अमाल और फजाइल सदका से तालीम करनी है और उसमें पाबंदी के साथ हमको बैठना है और अपने सारे नमाजी बैठे उसकी मेहनत करना है। আর বলেন যে ভাই এর সাথে আরেকটা কাম করবো, যেটা যে আমাদের মসজিদের মধ্যে কোনো নামাজের পরে আমরা ফাজাইলে সাদাকা, ফাজাইলে আমল, ফাজাইলে সাদাকাতের তালিম করব। আর এটার জন্য আমি নিজে পাবন্দির সাথে বসবো এবং সব মুসল্লিকে এই তালিমের মধ্যে শরীক করার জন্য মেহনত করবো। तालीम की शिरकत की वजह से अंदर के बिगाड़ खत्म होंगे और अंदर में अच्छाइयाँ तालीम की बरकत से आएगी। বলে যে ভাই তালিম যখন আমরা করবো তো আমাদের ভিতরে যত খারাপি আছে সব দূর হবে আর সমস্ত ভালাই আমাদের মধ্যে আসবে। इसलिए मस्जिद की तालीम में अपने आप को मोहताज समझकर अमल की नीयत से बैठना ही। এই জন্য ভাই মসজিদের তালিমের মধ্যে প্রত্যেকে নিজের প্রয়োজন মনে করিয়া আমলের নিয়তে বসবো। उसी के साथ अपने हर घरों में, सारे ईमान वाले अपने घरों में जो बेदीनी का सैलाब दुनिया में आ रहा है उससे अपने आप को, अपने बच्चों को, अपने औरतों को बचाने का वाहिद रास्ता घरों की तालीम है। বলে যে ভাই বুজুর্গ দোস্ত, এর সাথে আমরা ঘরের মধ্যে আমাদের বিবি বাচ্চাকে দুনিয়াতে যে বদ্দিনী আসতেছে সয়লাভ, এটা বদ্দিনীর সয়লাভ থেকে বাঁচানোর জন্য আমরা গুরুত্ব দিয়ে ঘরের মধ্যে তালিম করব। इसलिए अपने घरों में जितनी इस्तेदाद हो उस इस्तेदाद को सामने रखकर हर छोटे बड़ों को साथ में लेकर रोजाना फजाइल की किताबों से 10-15 मिनट जितनी इस्तेदाद हो इतनी देर पढ़ना। বলেন যে ভাই বুজুর্গ আর দুস্থ, ঘরের মধ্যে আমরা দেখতে হবে যে এনারা কতটুকু নিবে তালিমের মধ্যে। বলেন যে ওনারা ছোট বড় সবরে তালিমের মধ্যে জুড়াইব এবং ওরা যত সময় রাজি হয় 10 মিনিট 15 মিনিট এতটুকুই আমরা তালিম করব। उसी के साथ 6 सिफात का मुजाकरा भी करना जानते हैं तो मुजाकरा भी करें ताकि हर छोटे बड़े की जिंदगी में ये 6 सिफात के लाने का फिक्र पैदा हो আর जाए। এর সাথে সাথে বলেন যে ভাই দোস্ত 6 নম্বর আমরা প্রত্যেকে শিখাইব। বলেন যে 6 নম্বর যদি এরকম শিখে তাহলে তাদের মধ্যেও ফিকির পয়দা হবে এই 6 নম্বর আসার জন্য। अगर अच्छी तरह घरों की तालीम काबू में आ जाएगी तो घरों में जितनी बिगाड़ की शक्लें हैं वो आहिस्ता आहिस्ता निकल जाएगी और जितने बेदीनी के सुराख घर में बने हुए हैं वो सारे सुराख अल्लाह बंद फरमा देंगे। তো বলেন যে ভাই দোস্ত তালিম ঠিক মতো হইলে ঘরের মধ্যে যত খারাপই আসছে বলেন যে এগুলা সব খতম হবে আর যে দিক দিয়ে খারাপই আসতো এগুলা সব ছিদ্র বন্ধ হয়ে যাবে और घरों में नमाज की फिजा बनेगी, ঘরের মধ্যে নামাজের পরিবেশ আসবে, तालीम की फिजा बनेगी, তালিমের পরিবেশ বানবে, जिक्र की फिजा बनेगी, জিকিরের ফেরা বানবে, सुन्नत का माहौल घर में बनेगा, বলেন যে সুন্নতের পরিবেশ হবে ঘরের মধ্যে सादगी घरों में आएगी, আর ঘরের মধ্যে সাদগি আসবে हया घरों में आएगी আর বলেন যে হায়া ঘরের মধ্যে আসবে और हमारा घर जन्नत के नमूना बन जाएगा। আমাদের ঘর বেহেশতের দৃশ্য নমুনা হবে। आसमानी दुनिया में ये ऐसा चमकेगा जिस तरह जमीन वालों के लिए सितारे चमकते हैं। বলে যে ঘর এরকম আসমানের জন্য আলোকিত হবে যে এরকম আমরা তারকাকে জমিন থেকে আলোকিত দেখি। इसलिए पूरा मजमा इस बात का इरादा करे कि अपने घरों में और अपनी मस्जिद में तालीम के अमल को मजबूत से मजबूत बनाएंगे। বলে যে ভাই দোস্ত এই জন্য আমরা প্রত্যেক ভাই কথা নিয়ত করি যে আমাদের ঘরের মধ্যে এবং মসজিদের মধ্যে তালিমকে শক্তিশালী করব। প্রত্যেক ভাই ইস্তেমামের সাথে এই তালিমটা করব তো ভাই। उसी के साथ मेरे दोस्तों हफ्तावारी गश्त के जरिए से हर मस्जिद के अतराफ में ऐसी मेहनत हो जाए, फिक्र के साथ, मेहनत के साथ, दुआ के साथ कि 100% नमाज की फिजा बने। তো বলে যে ভাই দোস্ত এই জন্য গাছের জরিয়ায় মাধ্যমে আমাদের মহল্লায় এরকম মেহনত করব যে ভাই দোস্ত এই কি করে ফিকিরের সাথে এইরকম ভাবে দরদ নিয়া মহল্লার মধ্যে এরকম ভাবে ঘুরবো যাতে 100 ভাগের 100 ভাগ মানুষ মুসল্লি হয়ে যায়। उसी के साथ में हर गश्त से जमात निकले इसकी मेहनत करें আর প্রত্যেক গাছের থেকে নগদ জমাত বাইর করার ফিকির করব। दूसरे गश्त के जरिए से हर जगह मस्जिदवार जमात बनाएं আর দ্বিতীয় গাছের মাধ্যমে প্রত্যেক জায়গার প্রত্যেক মসজিদে আমরা মসজিদের জমাত বানাইব। महीने में 3 दिन अपनी जमात बनाकर अल्लाह के रास्ते में जाए আর মাসে প্রত্যেক মাসে আমরা নিজেরা 3 দিনের জমাত বানাইয়া আল্লাহ রাস্তায় 3 দিন লাগাইব। 3 दिन में वक्त पूरा करे और अमाल पूरे करे। বলে যে 3 দিনে শুধু না 3 দিনে পুরা হবে আমলও পুরা হবে। हर जाने वाली जमात को काम समझाकर भेजा जाए, প্রত্যেক জমাতকে আমরা কাম ভালোভাবে বুঝাইয়া পাঠাইব। वापस आने के बाद अच्छी तरह कारगुजारी ली जाए আর ফিরে আসার পর আমরা ভালো কারগুজারি লইব। कारगुजारी के बाद वापसी की बात समझाकर उनकी देखभाल की जाए আর ফিরে আসার পরে আমরা এদেরকে অপসি কথা ভালো করে সমঝাইয়া বুঝাইয়া ওনাদেরকে বাড়িতে পাঠাইব। जितनी আর আমাদেরকে আমরা খেয়াল রাখবো যাতে এনারা নষ্ট না হয়ে মানে বাদ না পড়িয়া যায়। जितनी निकलने की वजह से जिंदगियां बदलेगी
इतना लोगों को काम समझ में आएगा और काम के लिए रग़बत पैदा हो जाएगी और तश्कीलें आसान हो जाएगी। বলে যে ভাই দোস্ত যখন যাবে সে আল্লাহ রাস্তায় আর আস্তে আস্তে তার জিন্দগিটা পরিবর্তন হইতে থাকবে, তো বলে যে এর দ্বারা তার মধ্যে আগ্রহ पैदा হবে, এর দ্বারা তশকিল করা সহজ হয়ে যাবে। क्यों भाई करेंगे सारे সবে করবো তো ভাই, अल्लाह ताला आसान फरमाए। আল্লাহ